All right. So recording is going on. Perhaps we were discussing these topics like could you please? All right. So we are discussing or we are talking about financial markets. So there are two types of financial markets. One is money market, another one is capital market. So from money market, we talked about some instruments of money market like treasury bills, uh, certificate of deposits, or bankers acceptance, and uh, and some other instruments like uh, let me show you like commercial papers, euro dollar deposits, bankers acceptance, federal funds, and repurchase agreements or repos. We have discussed some of them, and the others we will discuss later. Capital market securities. Uh, Capital market securities are those with a maturity of more than 1 year. Okay, so these are not money market. The previous ones are money market, and these are capital markets. So, like bonds, shares, and mortgages. Capital market securities have a higher expected return. From capital market securities, you can earn more than that of the money market. Alright? Like if you buy shares, then in the end of each year, you can realize dividends. Okay, you can realize dividends, and if you hold those shares for 5 years, each year you will get dividends, and each year you will get a right share, or each year you will get a bonus share. Okay, with this you can get your assets, your investment increased, even though there are more risks than money market securities, because money market securities are just short-term securities. You just invest for some time. It may be for 1 day, it may be for 7 days, it may be for 90 days, it may be for 360 days, and then you will get your money back with some discounts. You can discounts or interest. So this is about money market and capital market. Capital market securities are more risky because each and every day there are matters of trading. So on the basis of the demand and supply, the market price of the shares are either increasing or decreasing. Okay, so uh, it may happen that you have bought a share at an increased price, but you have to sell this share at a reduced price. So you are losing in the market. Okay, so there are risks in the market. Or it depends on the status of the company. If company gets insolvent, if company losses, okay, in their operation, so if it fails to perform during the market, then you are losing your benefits. So this is risky. Securities traded in capital markets. So let me show you one thing about share market. So if you go to CSE, that is Chittagong Stock Exchange, you can see here, this is the market. So there are some current market information. This is about Advanced Chemical Industry, SCI. Okay, SCI. I have picked it from here. So you see there are many companies: AFCC Agro, Aftab Auto, Ogni,
then AIBL, Al Arafa Islami Bank Limited, Al Arab Bank. Okay. So anyone you can pick from here. Anwar Galvanizing, Apex Foods. Okay, or Apex Footwear. If you click the Apex Footwear, you see all the information about Apex Footwear came here. So last trade price of each share is 251 taka. Last date of trade was 11 June. So close price was 251. So there is no change. Change 0. Okay, because sorry. Can you see? And here you will get all the information about Apex. Here, all the information about Apex, their website address, their email, listing year in 1995 they were listed, and their category is a category company. Authorized capital is BDT 500 million. BDT is their authorized capital. 52 weeks range of share price. Okay, 205 টাকা থেকে 344 টাকা পর্যন্ত তাদের শেয়ার প্রাইস ভেরি করেছে। তোমরা ওকে, তাহলে এটা আমরা দেখছি রিজার্ভ সারপ্লাস হচ্ছে তাদের 2629 মিলিয়ন টাকা, এটা তাদের রিজার্ভ আছে। ওকে, ফার্স্ট ট্রেড ডেট ছিল 1995 এর 22 অক্টোবর। বিজনেস সেগমেন্ট হচ্ছে লেদার এন্ড ফুটওয়্যার। এই এখানে যদি আসো নিচের দিকে, তাহলে click here to view quarterly financial statements. If you click here, then you can see in PDF format quarterly financial statements. এরপর হচ্ছে close price and traded volume graph 1 month. Click here to view 1 month graph. You can see here, you see তাদের এখানে বিভিন্ন সময়ে, যেমন এই যে 1/6/2020 মানে ফার্স্ট জুনে তাদের যে অপারেশনটা ছিল, এটা এই সবসময় জন্য, এর মধ্যে আর তেমন কোনো চেঞ্জ আসে না গত এক মাসে। ঠিক আছে, তাদের ওপেনিং 251 এবং হাইও 251 এবং লো 251। গত এক মাস না, এটা আজকে তো 11 তারিখ, সরি 13 তারিখ, তাদের লাস্ট ট্রেডিং হয়েছে 11 তারিখ পর্যন্ত। মাঝখানে শুক্রবার শনিবার 2 দিন বন্ধ, আগামীকালকে আবার ট্রেডিং শুরু হবে। তার মানে এই মাসের এই 11 থেকে 12 দিনে তাদের যে ট্রেডিং হয়েছে তাতে করে এখানে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ, 0% চেঞ্জ। তাদের শেয়ার প্রাইস 251 টাকা করে ছিল, 251 টাকা করেই আছে। সো আমি এখান থেকে খুব তাহলে ভালো করে ইনফরমেশন পাচ্ছি না, দেখছি আমরা যে খুব স্ট্যাটিক হয়ে আছে তাদের এটা। লাস্ট 3 মান্থস এভারেজটা আমরা যদি দেখি, তাহলে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটাও অলমোস্ট কিন্তু এরকমই, অলমোস্ট এরকমই। সো এখানে এসে এই যে 7 তারিখে এরকম সব, এই মাঝখানে মনে হয় দীর্ঘ একটা সময় তাদের কোন একটা ইয়ে ছিল, স্ট্যাগন্যান্ট অবস্থা ছিল, মানে শেয়ার ট্রেডিং এরকম হয় নাই। এখানে এগুলোতে ট্রেডিং হয়েছে, যেমন যে 22 মার্চ 2020। সো দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ফর লাস্ট কাপল অফ মান্থস। আমরা যদি ইয়েটা দেখি, 6 মান্থস গ্রাফটা দেখি, 6 মান্থস গ্রাফ, হ্যাঁ এখানে বেশ কিছু ব্যাপার ঘটেছে। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে 2019
2019-এ আমরা যদি দেখি 22/12/2019 এখানে এসে তাদের ওপেন ছিল 208, হাই 208, লো 208। আবার এখানে যদি আসি আমরা, একটু ডিস্টেন্স হ্যাঁ, তার মানে এটা ভেরি করেছে এখানে 208 যে 219 দেখাচ্ছে একটা জায়গাতে, 219। সো এভাবে করে 208, 219, 251 এর মধ্যে এটা ভেরি করেছে। সো এখান থেকে ইনফরমেশন দেখে আমরা এটা একটা প্রজেক্ট করতে পারি যে হয়তো নেক্সট এটা কেমন হতে পারে। তার মানে লাস্ট 6 মাসে যদি লো থেকে থাকে যে 208 আবার 219 দেখতে পাচ্ছি আমরা কখনো কখনো। সো এখন 251, তার মানে মোটামুটি ভালোই কিন্তু এটা এর মধ্যে বেড়েছে, এটা প্রাইস, ঠিক আছে, শেয়ারের প্রাইস বেড়েছে। এই যে 251 এটা হচ্ছে কয় তারিখে, 24/5-এর পরে, 24শে মে, 24th মে, ওই সময়টা ঈদের সময় ছিল। এরপর থেকে এখন এই যে এখনো পর্যন্ত ওরকমই আছে, এটা একেবারে ফ্ল্যাট, ঠিক আছে। 200, এই যে 251তে ফিক্স হয়ে আছে। তো তার আগে এরকম অনেক কম কম হয়েছিল, 208 ছিল। তো দেখো তুমি যদি এই 2019-2022-12 মানে ডিসেম্বরে যদি এটা কিনে রাখতা, এফএক্স কোডের ইয়েটা শেয়ার যদি তুমি কিনে রাখতা, তাহলে এখনই তুমি হয়তো এই আগামী রোববারে, আগামী কালকে কি হবে আমি জানি না, এরকমই থাকবে হয়তো 251, তাহলে তুমি 251 টাকা করে বিক্রি করে দিতে পারতা। এরকম তুমি যদি 1000 শেয়ার কিনে রাখতা, হ্যাঁ, তাহলে এক একটার প্রাইস হয়তো 208 টাকা করে যদি কিনতা, তাহলে 200,000 মানে তোমার 2 লাখ, 2 লাখ টাকার শেয়ার, 2,08,000 শেয়ার যদি তুমি কিনে রাখতা, তাহলে দেখা গেছে যে এখনই তুমি কিন্তু এটাকে 208 টাকারটা 251 টাকা করে বিক্রি করে দিতে পারতা। তার মানে এখানে তোমার প্রফিট হতো কত, 43 টাকা করে, 43 টাকা করে প্রফিট হতো। তাহলে 1000 শেয়ারে 43 টাকা করে হলে 43,000 টাকা তুমি প্রফিট করতে পারতা যদি লাস্ট ডিসেম্বরে কিনে এই জুনে এসে বিক্রি করে দিতা এফএক্স ফুটওয়্যার এর শেয়ার। বুঝতে পেরেছো? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? একজন রেসপন্স করো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওকে, তো তাহলে এটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অল অ্যাবাউট শেয়ার মার্কেট। সো সিকিউরিটিজ ট্রেডেড ইন ক্যাপিটাল মার্কেট। ক্যাপিটাল মার্কেটে যে সিকিউরিটিগুলো আমরা বলেছি, যে মানি মার্কেট এবং ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে ডিফারেন্স গুলো কোথায়? ডিফারেন্স হচ্ছে মানি মার্কেট শর্ট টার্ম এবং ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে লং টার্ম। মানি মার্কেটে স্পেশালি যেই ধরনের ফাইন্যান্সিং ওয়ার্ক করে সেটা হচ্ছে ডেট ফাইন্যান্সিং, আর ক্যাপিটাল মার্কেটে যে ধরনের ফাইন্যান্সিং কাজ করে সেটা হচ্ছে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। ডেট ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে তোমার কোনো ধরনের কোনো ওনারশিপ ডেভেলপ করবে না, আর ইকুইটি ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে তোমার এক ধরনের ওনারশিপ ডেভেলপ করবে, এক ধরনের রাইটস ডেভেলপ করবে। সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স। আর একটা তো শর্ট টার্ম বলেছি, আর একটা হচ্ছে লং টার্ম। একটার লংজিভিটি হচ্ছে যে 1 ইয়ার, ফ্রম 1 ডে টু 1 ইয়ার, 1 ডে টু 360 ডেজ। আর আরেকটার লংজিভিটি হচ্ছে যে মোর দেন 1 ইয়ার, এটা ইট মে বি এনি টার্ম, মে বি ফর 2 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, 10 ইয়ার্স। সো এখানে কিছু ট্রেজারি নোটস এন্ড বন্ডস আছে যেগুলা ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনস্ট্রুমেন্ট। মিউনিসিপ্যাল বন্ডস আছে, কর্পোরেট বন্ডস, মর্গেজ, কমন স্টকস এবং প্রিফার্ড স্টক। এর আগের একটা ক্লাসে আমি কমন স্টক বা
ট্র্যাডিশনাল স্টক এবং প্রেফার স্টক বা প্রেফারেন্স শেয়ার এগুলোর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছু আইডিয়া দিয়েছিলাম। আর বন্ডস এর ব্যাপারে যে আইডিয়াগুলো, সেটা কয়েক ধরনের বন্ড আছে, এটা ডিপেন্ড করে যে আমরা একটু আগে যেগুলো বলছিলাম, মিউনিসিপ্যাল বন্ড, কর্পোরেট বন্ড, ট্রেজারি বন্ড গভর্নমেন্ট যেটা ইস্যু করছে, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট তোমার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, তোমাকে একটা ডকুমেন্ট ইস্যু করছে বন্ড হিসেবে। বন্ড ইজ মেবি সামটাইমস ইকুইভ্যালেন্ট টু সাম প্রমিসরি নোটস। তাহলে কি হচ্ছে যে এটা আবার মিউনিসিপ্যালিটি যখন ইস্যু করছে তখন এটা মিউনিসিপ্যাল বন্ড, কর্পোরেশন গুলো যখন ইস্যু করছে তখন এটা কর্পোরেট বন্ড, ঠিক আছে। অল আর বন্ডস যে ইস্যুয়ারের টাইপ অনুযায়ী এটা ট্রেজারি হচ্ছে, ট্রেজারি নোটস হচ্ছে, অথবা মিউনিসিপ্যাল হচ্ছে, অথবা কর্পোরেট হচ্ছে। আর মর্গেজ তো মর্গেজই, লাস্ট ক্লাসে আমি এটা বলেছি, যেটা হচ্ছে মানে প্লেস যেটা আমরা পড়েছি লতে। এই আর একটা হচ্ছে কমন স্টক এবং প্রেফার্ড স্টক। কমন স্টক হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল শেয়ারস, আর প্রেফার্ড স্টক হচ্ছে যেটা আমরা বলেছি যে যেখান থেকে তার কোনো রাইটস থাকবে না, ভোটিং রাইটস থাকবে না, সে প্রেফারেন্সিয়াল বেসিসে এখান থেকে শেয়ার গুলো পাবে। একদম ফার্স্ট তার নামে ইস্যু করা হবে শেয়ার গুলো, যারা প্রেফার্ড স্টক গুলো পাবে। প্রেফার্ড স্টক হোল্ডার যারা, দে উইল গেট দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি। যখন শেয়ার ইস্যু করা হবে তখন দে উইল গেট শেয়ারস ফার্স্ট। তাদের কোনো ভোটিং রাইটস পাবে না, এবং ডিভিডেন্ড যখন ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তখনও দে উইল গেট দ্য প্রেফারেন্স টু গেট ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রফিটস অর ডিভিডেন্ডস, ঠিক আছে। এটা প্রেফার্ড স্টক। তাই বন্ডস এর ব্যাপারে যে কথা, সেটা হলো যে বন্ডস আর লং টার্ম ডেট অব্লিগেশনস ইস্যুড বাই কর্পোরেশনস এন্ড গভর্নমেন্ট এজেন্সিস। এই যখন কর্পোরেশন গুলো করে তখন কর্পোরেট বন্ডস, গভর্নমেন্ট এজেন্সি যখন করছে তখন এটা ট্রেজারি বন্ডস, ঠিক আছে। এই mortgages are long-term debt obligations created to finance the purchase of real estate particularly. তুমি যখন ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে আসবে একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য, তখন এটাকে আমরা একটা মর্গেজ বলতে পারি। তোমার ওই ফ্ল্যাটটা কিন্তু ব্যাংকের কাছে তোমাকে মর্গেজ রাখতে হবে, ঠিক আছে। তুমি দেখবে যে কিছু কিছু বিল্ডিং এর ইয়েতে লেখা থাকে যে এটি ইসলামী ব্যাংক চকবাজার শাখার কাছে দায়বদ্ধ। হ্যাঁ, এরকম অনেক সময় কিছু নোটিশ দেখবে কিছু বিল্ডিং এর সামনে। তো এটা হচ্ছে যখন তুমি রিয়েল এস্টেট লোন নাও, তখন ওই রিয়েল এস্টেট, ওই প্রপার্টি বা ওই ল্যান্ড, এটা তোমাকে তার যে ডকুমেন্টস গুলো আছে, যেটা যে ডকুমেন্টস থাকলে পরে ওনারশিপ ডেভেলপ করে, সেগুলা এর কাছে চলে, ব্যাংকের কাছে চলে যাবে, তোমার কাছে থাকবে। তুমি এজ এ বেইলি এটা তুমি ইয়ে করবা, অথবা এজ এ টেনান্ট একজন ভাড়াটিয়া হিসাবে কনসিডার্ড হবা। তুমি যখন আবার পেমেন্ট কমপ্লিট করে তাদেরকে দিয়ে দিবা at an increased rate, যেটা তুমি নিয়েছিলা তার থেকে বেশি enhanced amount যখন তাদেরকে দিয়ে দিবা as agreed, as per the agreement, as per the contract, তারপরে ওইটার ডকুমেন্টস গুলো you will get back. তখন তুমি you will become the owner of your property again. Otherwise during the mortgage, এটা তোমরা জানো যে ইয়েতে কন্ট্রাক্ট অফ সেল অফ গুডস আমরা যখন পড়েছি লতে, তখন একটা অপশন ছিল যে সেল করতে পারবে কারা, সেল করতে পারবে যে যার কাছে প্রপার্টি রয়েছে। সেল মানেই হচ্ছে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি। তাহলে ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি ফ্রম দ্য সেলার টু বায়ার। তাহলে সেলারের স্ট্যাটাস কি হবে? সেলারের স্ট্যাটাস হবে হি মাস্ট বি ওনার অফ দ্য প্রপার্টি, ঠিক আছে। তাহলে সে সেল করতে পারবে। হি মাস্ট হ্যাভ প্রপার্টি টু ট্রান্সফার। তাহলে প্রপার্টি দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে জেনারেল প্রপার্টি, আর একটা হচ্ছে স্পেশাল প্রপার্টি। জেনারেল প্রপার্টি হচ্ছে যিনি ট্রু ওনার, তার কাছে যেই প্রপার্টি থাকে, প্রপার্টি মানে হচ্ছে ওনারশিপ, যিনি ট্রু ওনার তার কাছে যে প্রপার্টি থাকবে সেটা হচ্ছে জেনারেল প্রপার্টি। আবার এই যে মর্গেজের মাধ্যমে যিনি ওনার হচ্ছেন, ঠিক আছে, এটাকে বলে স্পেশাল প্রপার্টি। উনিও কিন্তু এটা বিক্রি করে দিতে পারেন। তুমি তোমার ফ্ল্যাটের টাকা ইনস্টলমেন্ট যদি কয়েক টার্মে না দিতে পারো, তাহলে ওই ব্যাংক অথবা লিজিং কোম্পানি অথবা যে তোমাকে ফাইন্যান্সিং করেছে, ফান্ডিং করেছে, তারা চাইলে তোমার এটা কিন্তু তোমার এই প্রপার্টি তারা তোমার এস্টেট তারা বিক্রি করে দিতে পারবে। কেন বিক্রি করে দিতে পারবে? বিকজ দে হ্যাভ দ্য প্রপার্টি, দে হ্যাভ দ্য ওনারশিপ, যেটাকে আমরা বলি স্পেশাল ওনারশিপ। তাহলে দিস আর অল অ্যাবাউট মর্গেজেস। আর bonds and mortgages specify the amount and timing of interest and principal payments. উভয় ক্ষেত্রেই যেটা হয় বন্ডস এবং মর্গেজের ক্ষেত্রে, যেটা হচ্ছে যে বন্ডস অনেক সময় ইউনিলেটারাল হতে পারে, কিন্তু মর্গেজ
বাইলেটারাল হতে হবে, যে আমি তোমার কাছে একটা ডকুমেন্টস রাখছি, তারপরে তুমি আমার কাছে একটা জিনিস, আমি তোমার কাছে একটা অ্যাসেট রাখছি, তারপরে তুমি আমাকে একটা ক্যাপিটাল দিচ্ছ, এই এটা হচ্ছে মর্গেজ। তাহলে যেটা হচ্ছে যে এটার মাধ্যমে বেসিক্যালি যেটা হয় যে তুমি আমাকে যে অ্যামাউন্ট দিয়েছো, আমি তোমাকে সেটার এনহান্সড অ্যামাউন্ট উইথ ইন্টারেস্ট অথবা উইথ প্রফিট আমি তোমাকে ফেরত দিব, তাহলে পরে মানে প্রিন্সিপালের সাথে অ্যাড করে ফেরত দিব, তাহলে পরে তোমার সাথে আমার সেটেলমেন্ট হয়ে যাবে। আর বন্ডস এর ব্যাপারে আরেকটা কথা এখানে বলতে হয়, যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের এই কোর্সটা যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক্স ইন ইসলাম, সো এখানে ইসলামিক টপিক গুলো একটু ডিসকাশনে আনতে হয়, যেটা হচ্ছে তোমার বন্ডস, এটাকে কি ইসলামাইজ করা যাবে কিনা। তোমরা কি শুনতে পেয়েছো? জি স্যার। আচ্ছা, কেউ একজন কি আমাকে বলতে পারবা যে ইজ ইট পসিবল টু ইসলামাইজ দ্য বন্ড? দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু জি স্যার। শুকুক, শুকুক হচ্ছে দিস ইজ ইসলামিক বন্ড। Yes, bond is possible to be Islamized. তাহলে we call it shukuk. Shukuk is an Islamic financial certificate. Bond is in a sense a certificate, যেটা আমি তোমাকে ইস্যু করছি এবং তোমার কাছ থেকে কিছু একটা অ্যামাউন্ট নিচ্ছি, এরপরে আবার তোমার অ্যামাউন্ট তোমাকে ফেরত দিব উইথ ইন্টারেস্ট, আর তুমি আমাকে আমার ডকুমেন্টটা ফেরত দিয়ে দিবা, শেষ। তো তাহলে যেটা হলো যে a sukuk is an Islamic financial certificate similar to a bond in Western finance that complies with Islamic religious law commonly known as Sharia. তাহলে Sharia compliant bond যেটা, এটাই হচ্ছে sukuk. Since the traditional Western interest paying bond structure is not permissible, the issuer of a sukuk sells an investor group a certificate and then uses the proceeds to purchase an asset of which the investor group has partial ownership. The issuer must also make a contractual promise to buy back the bond at a future date at par value. তো আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম? এখান থেকে বুঝলাম হলো যে ট্র্যাডিশনাল ওয়েস্টার্ন ইন্টারেস্ট পেইং বন্ড গুলা যখন ইসলাম পারমিট করছে না, তখন শুকুকের যিনি শুকুক ইস্যু করবেন, উনি ইনভেস্টর গ্রুপের কাছে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন, একটা সার্টিফিকেট সেল করবেন, যেটার মাধ্যমে উনি ফান্ডিং মানে টাকাটা নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে সে এই টাকাটা ইউজ করে কোনো একটা অ্যাসেট, টাকাটা নেবে যে বন্ড ইস্যু করবে। ইট মে বি এ ব্যাংক, ইট মে বি এ কর্পোরেশন, ইট মে বি এ গভর্নমেন্ট এজেন্সি, ঠিক আছে, যে তোমাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে। নিয়ে সে কি করবে, কোনো একটা ধরো ট্রেডিং করবে, সে কোনো একটা বিজনেস প্রসেস ইনভলভ হবে, সে কোনো একটা অ্যাসেট কিনবে, ধরো সে কিছু কোম্পানি ফার্নিচার কিনলো, সে একটা বিল্ডিং কিনলো, ঠিক আছে, সে একটা ল্যান্ড কিনলো, এভাবে করে সে যখন একটা অ্যাসেট কিনবে, ধরো সে একটা কোম্পানি গাড়ি কিনলো, একটা মানে পিকআপ কিনলো সে তার বিজনেসের জন্য। তো তাহলে যে কোনো একটা অ্যাসেট সে তোমাকে বলবে যে ইয়েস, আমি তোমার টাকাটা ইউজ করে এই অ্যাসেটটা কিনেছি, এবং তুমি এই অ্যাসেটের প্রপোর্শনেটলি একজন মালিক হয়ে গেলাম। ধরো তুমি 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা বন্ড কিনেছো, কোম্পানি 10 লাখ টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনেছে, তাহলে তোমাকে বলবে যে ঠিক আছে, তোমাকে আমি এক কাজ করি, এই যে গাড়িটা যেটা, এটার তো 10%, যেহেতু আমি 10 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি, তুমি দিয়েছো 1 লাখ, তাহলে আমি তোমাকে এই গাড়িটার 10% মালিক করে দিলাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো তাহলে তুমি এই বন্ড নেওয়ার মাধ্যমে, তাকে টাকা দেওয়ার মাধ্যমে তুমি কি করলা, তার কোনো একটা অ্যাসেটের মালিক হয়ে গেল একটা পার্সেন্টেজে, ঠিক আছে। তো পরবর্তীতে এই কোম্পানি কি করবে, যে বলবে যে ঠিক আছে, তুমি তো এটার মালিক, আচ্ছা এক কাজ করি, চলো আমি তোমার কাছ থেকে এই মালিকানাটা আবার কিনে নিই, ঠিক আছে, তুমি কি তোমার এই মালিকানাটা আমাকে বিক্রি করে দিবা? তখন তুমি বললা যে হ্যাঁ ইয়েস, আমি তোমাকে মালিকানাটা বিক্রি করে দিব,
ঠিক আছে, তুমি আমাকে এই গাড়ির 10% 1,00,000 টাকা, তো এটা আমি এই গাড়ির 10% আসলে 1,10,000 টাকায় বিক্রি করবো। তখন কোম্পানি হয়তো তোমার কাছ থেকে 1,10,000 টাকা দিয়ে আবার এই গাড়ির মালিকানা কিনে নিল। তাহলে এখানে একটা বাইং এন্ড সেলিং প্রসেস ইনভলভ হয়ে গেল, এবং তুমি 1,00,000 টাকার জায়গায় 1,10,000 টাকা পেয়ে গেলা, এবং যেটা তুমি কি করলা, তার সাথে ট্রেডিং করলা, তোমার একটা ওনারশিপ গেইন করলা এবং ওনারশিপটা আবার বিক্রি করে দিলা। ঠিক আছে? এই তো তাহলে কি হলো যে দেখো, অ্যাবসলিউটলি তোমাকে আমি ইন্টারেস্ট না দিয়ে তোমাকে একটা কিছুর মালিকানা দিলাম এবং তোমার কাছ থেকে আবার মালিকানাটা কিনে নিলাম। বুঝতে পেরেছো? অথবা কোম্পানি ওটা ধরো তার পার্সোনাল প্রপার্টি না, কোম্পানি ধরো ওই প্রপার্টিটা কিনেছে রিট্রেডিং করার জন্য, মানে সে কিনে এটা আবার বিক্রি করে দিবে। ওকে, তার বিজনেস প্রসেসে সে এটা মানে বিজনেস প্রসেস হিসেবে ট্রিট করলো, যে সেটা কিনলো এবং বিক্রি করে দিল। তাহলে বিক্রি করে দিলে তো সে ওইখান থেকে একটা প্রফিট পাবে না? পাবে। সো ওইখানে ওই যে প্রপার্টির মালিক তো তুমিও, তাহলে সে ওই প্রপার্টি বিক্রি করে যে প্রফিট পাবে, সেই প্রফিট সহ তোমার কাছ থেকে এই মালিকানাটা সে মানে সে যেহেতু পুরোটাই বিক্রি করে দিল, তাহলে তোমার পোর্শনের ক্যাপিটালটা তোমাকে দিল, প্লাস হচ্ছে প্রফিটের পার্টটাও দিয়ে দিল। তাহলে তুমি একটা ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট পেয়ে গেলা। দ্যাট ইজ, তুমি যে পারপাসে ইনভেস্ট করেছো সেটা তো ইনট্যাক্ট রেখে দেওয়ার জন্য না, তুমি ইনভেস্ট করেছো তো এখান থেকে একটা ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট পাওয়ার জন্য। তুমি ইনক্রিজড অ্যামাউন্টটা পেয়ে গেলা এবং কোম্পানিও কি করলো, এখান থেকে তোমার টাকাটা দিয়ে বিজনেস করে সেও একটা অ্যামাউন্ট পেয়ে গেল। তাহলে কি হলো যে তারও পারপাস সার্ভ হয়ে গেল, তোমারও পারপাস সার্ভ হয়ে গেল। এখানে একটা বিশাল ইনভেস্টমেন্ট প্রসেস কাজ করেছে, এখানে একটা বিশাল বাইং এন্ড ট্রেডিং প্রসেস কাজ করেছে। এখানে অ্যাসেটের উপরে ওনারশিপ ডেভেলপ করেছে, অ্যাসেট বিক্রি করার মাধ্যমে আবার ওনারশিপ যার তার কাছে ফেরত গেছে। তাহলে এই যে ওনারশিপ, ওনিং এন্ড মানে ডিসওনিং, তারপরে হচ্ছে তোমার বাইং এন্ড সেলিং, এই যে শেয়ারিং এন্ড কেয়ারিং যে প্রসেস এখানে ইনভলভ হলো, সেই প্রসেসের কারণে এটা জায়েজ হয়ে গেল। এটা অ্যাবসলিউটলি টাকা নিয়ে ইন্টারেস্ট দিয়ে দেওয়ার মতো আর থাকলো না। তাহলে এটাই হচ্ছে শুকুক। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, এটার হিস্ট্রি হলো যে শুকুক হ্যাভ বিকাম এক্সট্রিমলি পপুলার ইন 2000 সালে, এখন থেকে 20 বছর আগে এটা এক্সপ্লোর করেছে। স্পেশালি এটা বাহরাইনে, when the first sukuk was issued by Malaysia, মালয়েশিয়াতে প্রথম তারা ইস্যু করে, বাট বাহরাইন এটাকে সাথে সাথেই পিক করেছে এবং 2001 সালেই তারা এটাকে নিয়েছে। Fast forward to current times, and sukuk are used by Islamic corporations and state-run organizations alike, taking up a large share of the global bond market. এখন গ্লোবাল বন্ড মার্কেটে কিন্তু সুকুকের বেশ ভালো কদর রয়েছে। ঠিক আছে, যদিও আমাদের বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত এটা আমরা ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি না। এটা আনফরচুনেট যে আমাদের আসলে এটা ইসলামিক মানে এটা মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রি বলি আমরা, কিন্তু এখানে অনেক ইসলামিক ইনস্ট্রুমেন্টকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। এখানে তাকাফুল আছে ইন্স্যুরেন্সের জায়গাতে, তাকাফুলেরও কিন্তু বেশ ভালো পটেনশিয়াল ছিল। তারপরে ইসলামিক ব্যাংকিং অবশ্য অনেক ভালো করেছে বাংলাদেশে। সো Islamic law prohibits what's known as riba or interest. Therefore, traditional Western debt instrument cannot be used as investment vehicle. এগুলো ট্রেডিশনাল কথা যেগুলো আমরা সবসময় বলি। শুকুক রিপ্রেজেন্ট এগ্রিগেট এন্ড আনডিভাইডেড শেয়ারস অফ ওনারশিপ ইন এ টেনজিবল অ্যাসেট। কোন একটা দৃশ্যমান অ্যাসেটের ওনারশিপ থাকতে হবে, বুঝতে পেরেছো, শুকুকের জন্য। and it relates to a specific project or a specific investment activity. An investor in a shukuk therefore does not own a debt obligation owned by the bond issuer, but instead owns a piece of the asset that is linked to the investment. This means that shukuk holders, unlike bond holders, receive a portion of the earnings generated by the associated asset. যে অ্যাসেটটা আমি একটু আগে যে গাড়ির এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের দেখালাম, এটা একটা ফ্ল্যাটের এক্সাম্পলও হতে পারতো, এটা একটা ফার্নিচারের এক্সাম্পলও হতে পারতো, যে কোনো কিছু একটা ফিজিক্যাল অ্যাসেট। ঠিক আছে, একটা ট্যানজিবল অ্যাসেট। ট্যানজিবল মিন্স দ্যাট ইউ ক্যান টাচ। এই তাহলে সেখানে ওনারশিপ ডেভেলপ করতে হবে এবং ওইটার ট্রেডিং এর মধ্য থেকে তার ক্যাপিটালটা তার কাছে চলে আসতে হবে এবং উইথ এন ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট, যেটা আমরা বলি যে সেলিং, বাইং এন্ড সেলিং প্রসেস, দ্যাট অ্যাবসলিউটলি is considered as trading.
সো এখানে কিছু সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটিজ আছে শুকুকের ব্যাপারে। শুকুকের ব্যাপারে আরো অনেক ইয়ে আছে, অনেক এক্সাম্পল, অনেক লিটারেচার, অনেক কিছু আছে। যেমন মোস্ট কমন ফর্ম এটাকে বলে ট্রাস্ট সার্টিফিকেট শুকুকের। এটা ট্রাস্ট সার্টিফিকেট। সারপ্রাইজিংলি দিস সার্টিফিকেটস আর গভর্নড বাই ওয়েস্টার্ন ল। However, the structure of this type of shukuk is fairly complicated. The organization raising funds must create an offshore special purpose vehicle, SPV, issues trust certificates to qualified investors, and puts the proceeds of the investment towards a funding agreement with the issuing organization. সেখানে ট্রেডিশনাল যেটা ওখানে তারা ইয়ে করে, এখানে একটা প্রফিট কোন একটা অ্যাসেট থেকে যেটা আসে সেটা শেয়ারিং করে। ইনভেস্টর্স আর্ন এ পোরশন অফ দ্য প্রফিট লিঙ্ক টু দ্য অ্যাসেটস। এখানে স্যার একটা কথা বলি। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানের মধ্যে যে গাড়ির এক্সাম্পল দিছেন, ওখানে যে 1,10,000 টাকা যে আমাকে মানে দিল ওই যে ওনারশিপটা আমি সেল করার পরে, এখন এক্স্যাক্টলি স্যার ওই 10,000 টাকায় তো হচ্ছে যে আমার মানে প্রফিটটা হলো আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ বিজনেস করার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ এখন ওটা কি আমি নির্দিষ্ট করে দিলে ওটা দিতে ওরা বাধ্য থাকবে, নাকি ওটা এই ক্ষেত্রে ওরা বার্গেনিংও করতে পারে? এই ক্ষেত্রে বার্গেনিংও করতে পারে। একটা হচ্ছে তোমার ইসলাম যে জিনিসগুলোকে পারমিট করেছে, ঠিক আছে, যা সেই জিনিসগুলো এমন হতে হবে যে এখানের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ডিসিপশন থাকতে পারবে না। ঠিক আছে, একজন আরেকজনকে প্রবঞ্চনা করছে, মিসগাইড মিসলিডিং কোনো কিছু করছে, এরকম থাকতে পারবে না। বোথ দ্য পার্টিস মাস্ট রিচ ইন অ্যান এগ্রিমেন্ট যে ইয়েস আমি তোমার কাছে এটা বিক্রি করলাম 10,000 টাকা লাভে, আমি এটা 1 লাখ টাকায় কিনেছিলাম, আমি 1,10,000 টাকায় তোমার কাছে বিক্রি করতেছি, এটা তুমি নিবা। বুঝতে পেরেছো? সো আমি যখন তার কাছ থেকে তাকে 1 লাখ টাকা দিয়েছিলাম, যখন আমাকে সে গাড়ির ওনারশিপই দিয়ে ফেলেছে, তখন আমি এটা 1,10,000 টাকা কেন 1,20,000 টাকাও বার্গেনিং করতে পারি। আমি বলতে পারি যে না ভাই, তুমি আমাকে 1,20,000 টাকা দিলে পরে আমি এটার ওনারশিপ ছাড়বো। বুঝতে পেরেছো? এই সো এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা আছে বলেই এটাকে ইসলাম পারমিট করছে। ঠিক আছে, এটা যদি না থাকতো তাহলে তো এটা তুমি যেভাবে হয়তো বলতে চেয়েছিলে, আমি আবার ভয় পেয়ে গেছিলাম যে এটা ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ করে ফেলো কিনা। ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তো এরকম অনেকেই বলে যে ইসলামী ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যে অ্যামাউন্টটা আসে, সেটা অনেকেই বলে যে ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল। হ্যাঁ, বলছে যে ইসলামিক ব্যাংকিং এটা কিছুই না, এখানে রেট ফিক্স করা হয়, এ করা হয়, সে করা হয়, এগুলো বলে এটাকে ওই ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ আপ করে ফেলতে চায়। এটা করা যাবে না, কারণ এই যে ভেতরে যে প্রসেসটা বললাম আমি, যে একটা বিজনেস প্রসেস, বাইং এন্ড সেলিং, এটা ইনভলভ থাকতে হবে, আর না হলে তো এটা ইন্টারেস্টই। ঠিক আছে, আর ইসলামে কিন্তু তোমার এই যে প্রাইসিং এর বিষয়, যেটা প্রাইসে ইসলামে কোনো প্রাইস সিলিং নাই। ইসলাম কোনো কিছুর কোনো প্রাইস সিলিং ডিফাইন করে দেয় নাই। বায়ার এবং সেলার এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে যে কোনো প্রাইস সেট হতে পারে, তবে এভরিথিং মাস্ট বি ডিসক্লোজড এন্ড ট্রান্সপারেন্ট। বুঝছি স্যার। এবং এখানে একটা ন্যাচারাল ফ্লো অফ প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে হবে। ন্যাচারাল একটা মার্কেট মেকানিজম কাজ করতে হবে এখানে। তুমি আননেসেসারিলি কোনো কিছু হোল্ড করে রেখেছো এবং সেটা তুমি একটা সুযোগ বুঝে বিক্রি করে দিয়েছো, এই যে হোর্ডিং, এটাও ইসলাম ডিসকারেজ করে। এটার মাধ্যমে ন্যাচারাল কথা চিন্তা করে স্যার ওটা হোল্ড করতে পারবো না, যে যখন আয় আসবে তখন আমি সেভাবে সেল করব বাজারে। না, দরকার কি, তুমি একটা জায়গা থেকে কিনে আরেকটা জায়গাতে বিক্রি করলেই তো এটা থেকে লাভবান হতে পারো। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মানুষের নিড তো একরকম না। বুঝতে পেরেছো? যার যার ছাগল দরকার, তার হয়তো দেখা গেল যে তোমার ঘড়ি দরকার নাই। ঠিক আছে, যার ঘড়ি দরকার তার হয়তো ছাগল দরকার নাই। বুঝতে পেরেছো? একজন ঘড়ি বানায় আর একজন ছাগল বানায়। তো তাহলে কি হচ্ছে যে তুমি এখান থেকে একটা মানে এখানে একটা ন্যাচারাল ফ্লো অফ মার্কেট মেকানিজম থাকতে পারে। তুমি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি? জি স্যার, মানে এক একজনের নিড অনুসারে যখন যেটা এক একজনের নিড অনুযায়ী সে ওটার জন্য প্রাইস দিতে রাজি থাকবে। ঠিক আছে, রাজি থাকবে। যেমন ধরো এই যে ইসলামে আমরা দেখেছি যে সব নবী রাসূলরাই কিন্তু অলমোস্ট মানে মেষপালক ছিলেন। বুঝতে পেরেছো? অথবা ওনারা কৃষি কাজ করেছেন, অথবা বিজনেস প্রসেসে ইনভলভ থেকেছেন। হ্যাঁ, এই তো যেখানে তাদের এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তারা মানে অনেকটা রাখাল ছিলেন। ঠিক আছে, এটা অনেকে অবশ্যই এটা বলে যে রাখাল থাকলে যে ধরনের তোমার ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়, তো এই মানুষের নবী রাসূলরা যেহেতু মানুষেরও রাখাল,
সেহেতু ওই ধৈর্যের প্র্যাকটিসটা তারা ওইখান থেকে মানে না শিখলে পরে মানুষ ম্যানেজ করতে পারতেন না তারা। এই জন্য প্রত্যেক লিডারের আসলে প্রথমে রাখাল হওয়া উচিত। বুঝতে পেরেছ? জি। হ্যাঁ। তো এই যে একটা সময়ে মানুষের এটা একটা ট্রেডিশন ছিল যে তারা ভেড়া অথবা ছাগল অথবা গরু এগুলা বিভিন্ন কিছু জন্তু তারা পালন করত। ঠিক আছে? তো এটা আবার আরেকটা গ্রুপ ছিল যারা এটা করতো না, যারা হয়তো ধান চাল উৎপাদন করত। ঠিক আছে? সো তাদের কিন্তু এটা দরকার হতো, তাদের মেষ দরকার হতো, তাহলে তারা মেষটা কিনে নিত। হয় বার্টার সিস্টেম যদি হতো তাহলে আমি তোমাকে ধান দিব, তুমি আমাকে একটা ভেড়া দাও, অথবা ধান না, আমি তোমাকে কয়েন দিব, তুমি আমাকে একটা ভেড়া দাও। ঠিক আছে? তাহলে অবশ্যই কিন্তু দেখা গেছে যে মাঝখানে তুমি চাইলে যে তো বার্টার সিস্টেমে তো স্যার কয়েন ছিল না, ওটা তো না, স্যার কয়েন তো নাই সেখানে, তো কয়েন নাই, কয়েন নাই। সেটাই তো, এই জন্যই তো আমি বলেছি, না আমি বলেছি যে হয় দিস অর দ্যাট, হয় বার্টারে যাবা তুমি, আর নাহলে তুমি কয়েন দিয়ে সারবা। ঠিক আছে? হ্যাঁ। তো তুমি যখন কয়েন নিয়ে যাচ্ছ, দেখা গেল যে তুমি কিন্তু সরাসরি হয়তো মানে মেষ পালক যে তার ফার্মে যেতে পারছো না, তাহলে মাঝখানে অবশ্যই একজন থাকবে যে কিনা ইন্টারমিডিয়ারিস, হ্যাঁ, যে কিনা ওই ফার্ম থেকে নিয়ে এসে তোমার এখানে তোমার কাছে বিক্রি করবে, মানে মার্জিনাল কনজিউমারের কাছে বিক্রি করবে। তাহলে সে অবশ্যই ফার্ম থেকে যে দামে কিনবে সেই দামে তোমার কাছে এনে বিক্রি করবে না, একটু বাড়াই বিক্রি করবে, অবশ্যই বাড়াই বিক্রি করবে। এবং সেই বাড়ানোটা কিন্তু কি হবে সেটা ইসলাম ডিফাইন করে দেয় নাই। তুমি ফার্ম থেকে 10 টাকা দিয়ে কিনে এনে তুমি যদি এই 50 মাইল দূরে এনে একজনের কাছে বিক্রি করো, তুমি যদি বলো যে ভাই দেখো আমি এটা 50 মাইল পেছন থেকে কিনে নিয়ে এসেছি এই 100 টাকা দিয়ে, এটা আমি আসলে তোমার কাছে 150 টাকার কম হলে বিক্রি করতে পারবো না। ঠিক আছে? তো সে যদি বলে যে ঠিক আছে ভাই, তোমাকে আমি 50 টাকাই বেশি দিব, 150 টাকাই দিব, ঠিক আছে আমাকে দাও, তাহলে 150 টাকা এসে কিনে নিল। দেখো তুমি একটা ভেড়া থেকে 50 টাকা লাভ করলা। বুঝতে পেরেছো? তো এটা ইটস পসিবল, ইটস পসিবল। এবং এখানে ইসলাম কোনো বার দেয় নাই যে এটা তুমি করতে পারবা না। তবে তুমি কাউকে ইচ্ছে করে ঠকাতে পারবা না, যে কারো ক্যাপাসিটি, তোমাকে আবার তার ক্যাপাসিটিও দেখতে হবে। ঠিক আছে? তার ক্যাপাসিটির বাইরে তুমি তার কাছ থেকে আবার চার্জ করে বুঝতে পারবা না, আনডিউলি চার্জ করতে পারবা না। তুমি 1 কিলোমিটার দূর থেকে এনে যদি বলো যে আমি 50 টাকা লাভ করতে হবে, তাহলে সেটাও আবার আনজাস্টিফাইড হবে। বুঝতে পেরেছো? লাস্টের কথাটা বুঝলাম না। মানে তুমি 50 কিলোমিটার দূর থেকে আনলে তোমার যে ইনভলভমেন্ট, সেই ইনভলভমেন্ট অনুযায়ী তুমি যে লাভ করবা, তুমি 1 কিলোমিটার দূর থেকে এনে তো সেই লাভ চার্জ করতে পারো না। বুঝতে পেরেছো? সো এখানে মানে বোথ বায়ার এন্ড সেলার তাদেরকে মানবিক হতে হবে। ঠিক আছে? বুঝতে হবে ইসলামিক মার্কেটিং সিস্টেমে এমনও দেখা গেছে যে একজন ধরো একটা ঘোড়ার দাম একজন 100 দিরহাম চার্জ করেছে। ঠিক আছে? যে কিনবে এটা ধরো উটের বেলায় হয়েছে, যে একজন বলছে এটা এই উটের দাম 100 দিরহাম, যে বিক্রি করবে সে বলছে 100 দিরহাম, কিন্তু যে কিনবে সে বলছে না এটার দাম তো 100 দিরহাম না, এটার দাম 120 দিরহাম। মানে যে ক্রেতা সে মানে বিক্রেতা যা বলেছে তার থেকে আরো 20 দিরহাম বেশি দাম করে বলতেছে যে না এটা তুমি কম করে চাচ্ছ, তুমি বেশি কম চেয়ে ফেলছো এটার জন্য। এরকম তো বর্তমান যুগে কেউ বলবেও না, ভালোই। তুমি চিন্তা করতে পারবা না যে ইসলাম আসলে মানুষকে কতটা মানবিক হতে বলে। আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম কিছুদিন আগে ফেসবুকে, দেখেছো কিনা জানি না। টার্কিতে একটা প্র্যাকটিস আছে এরকম, তুরস্কে একজন একটা রুটি কিনবে, এটাকে কি যেন আসকিডা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন একটা দোকানে যাবে, দোকানে গিয়ে সে দুটো রুটি কিনবে 2 টাকা দিয়ে, ধরো 1 টাকা করে ধরো একটা রুটি, সে 2 টাকা দিয়ে দুটো রুটি কিনবে, কিনে সে নিয়ে আসবে একটা, আর আরেকটা দোকানের একটা স্পেশাল ঝুড়ি আছে সেই ঝুড়িতে সে রেখে দেবে। একটা ভিডিও দেখছিলাম ওরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঝুড়িতে সে রেখে একটা নিয়ে আসবে। তো তাহলে এটা আরেকজন আসবে, আরেকজনের কাছে টাকা নাই, সে এসে বলবে যে ঝুড়িতে রুটি আছে নাকি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। তো তখন সে ওই ঝুড়ি থেকে বলবে হ্যাঁ, বিক্রেতা বলবে, দোকানি বলবে হ্যাঁ ঝুড়িতে রুটি আছে, এই কিছুক্ষণ আগে একজন রেখে দিয়ে গেছে আর কি এটা। তো সে তখন এটা নিয়ে যাবে, এই রুটি নিয়ে সে খাবে।
ঠিক আছে, কোনো পেমেন্ট ছাড়াই সেটা নিয়ে যাবে। এরপরে দেখা গেল যে কোনো এক সময় যে এই পেমেন্ট ছাড়া নিয়েছে সে আবার সলভেন্ট হয়ে গেছে, মানে এখন তার ইনকাম হচ্ছে। তো সে কি করবে, সে এসে এখন আবার ওই 2 টাকা দিয়ে দুটো রুটি কিনবে এবং একটা রুটি ঝুড়িতে রেখে সে আরেকটা রুটি নিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা হচ্ছে ইসলাম। এবং এরকম আরো আরো বহু এক্সাম্পল আছে। যেমন ধরো মরক্কোর একটা মার্কেটে এক লোককে দেখা গেল যে সে ঝুড়িতে করে কিছু হয়তো মানে ভুট্টা বিক্রি করছে, ভুট্টার বিচি বিক্রি করছে। তো একজন এসে বলছে যে এটা কত করে কেজি? তো বলছে এটা ধরো 10 টাকা কেজি। তো বলছে যে আমি যদি 1 কেজি নেই, বলছে 1 কেজি নিলে 10 টাকাই দিতে হবে, কম নাই। তো বলছে আমি যদি 2 কেজি নেই, তাহলে বলছে 2 কেজি নিলে 25 টাকা দিতে হবে তোমাকে। 1 কেজির দাম 10 টাকা হলে 2 কেজি কত টাকা হওয়ার কথা? 20 টাকা। বলছে 2 কেজির দাম 25 টাকা, তো 5 টাকা বেশি। এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে যে তাকে বেশি কিনতে ডিসকারেজ করা হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? এরপরে সে বলছে যে আমি যদি এই ঝুড়ির সবগুলা ভুট্টা নিয়ে নেই, বলছে যে আই এম সরি, আমি তোমার কাছে ভুট্টা বিক্রি করব না। ঠিক আছে, এবার সে বুঝতে পারছে যে এর উদ্দেশ্য ঠিক নাই, এর এক ঝুড়ি নিয়ে কি করবে। ঠিক আছে, সো এটা যেমন সত্যি কথা। আবার অন্যদিকে হ্যাঁ, তোমার বাসায় যদি 20 জন ফ্যামিলি মেম্বার থাকে, তাহলে তোমার 2 কেজি বা 3 কেজি লাগতেই পারে। তুমি যদি এটা সেলারকে বলো যে ভাই আমার কিন্তু বাসায় ফ্যামিলি মেম্বার 20 জন, সুতরাং আমার এই 1 কেজিতে হবে না, আমার কিন্তু 2 কেজিই লাগবে, এটা তুমি যদি বুঝিয়ে বলো, তাহলে সে কিন্তু তোমাকে এমনও হইতে পারে যে হ্যাঁ, এবং তুমি যদি তোমার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনও তার কাছে এক্সপ্লেইন করো, এমনও হতে পারে সে 2 কেজি 20 টাকা না, 2 কেজি 15 টাকাই তোমাকে দিয়ে দিল। বুঝতে পেরেছো? এখনকার দোকানদারের কাছে গেলে তো স্যার ওদের আমাদের কথা শোনার টাইম নাই, তাড়াতাড়ি করে ঢুকাই দিবে, তাড়াতাড়ি বিদায় করবে, এই চিন্তাই থাকে। হ্যাঁ, পচা টচাও ঢুকাই দিবে, এরকম অবস্থা। এখনকার দোকানদারেরও আমাদের কথা শোনার টাইম নাই, এখনকার নেতাদেরও আমাদের কথা শোনার টাইম নাই। বুঝতে পেরেছো? সো এটা হচ্ছে যে বিষয়। সো যখন নেতা ঠিক হয়ে যাবে, তখন দোকানদারও ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, সো তাহলে এখানে বন্ডস এন্ড মর্গেজ এর কথা আমরা বললাম, এবং পাশাপাশি আমরা ইসলামিক বন্ড যেটা সুকুক সেটার কথা বললাম। স্টকস বা শেয়ারস, এটার কথা আমরা অনেক বলেছি। এটা মানে হচ্ছে ইকুইটি, এগুলো মানে হচ্ছে কিছু সার্টিফিকেটস। যদিও এখন আর ওই সার্টিফিকেট ওরকম হাতে নিয়ে দেখা হয় না, সব কম্পিউটারেই থাকে, কিন্তু একটা সময় হাতে আসতো সার্টিফিকেট। ঠিক আছে, তোমার কাছে ডকুমেন্ট আসতো, কাগজের ডকুমেন্টস থাকলে তুমি ক্লেম করতে পারবা যে আমি এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার। আর এখন তোমার কম্পিউটারের স্টেটমেন্ট দেখে বলে দিতে পারবে যে কেউ যে তুমি এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার। সো এভরিথিং হ্যাজ গন ভার্চুয়াল নাও। সার্টিফিকেটস রিপ্রেজেন্টিং পার্শিয়াল ওনারশিপ ইন কর্পোরেশনস। পার্শিয়াল ওনারশিপ কেন বলা হচ্ছে? কারণ কোম্পানি তো পুরো শেয়ারটাই তোমার কাছে বিক্রি করে দিবে না। হ্যাঁ, কোম্পানির কিছু শেয়ার থাকবে যেটা হয়তো ওন্ড বাই গভর্নমেন্ট, কিছু শেয়ার থাকবে ওন্ড বাই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, কিছু শেয়ার থাকবে ওন্ড বাই কর্পোরেশনস, এবং কিছু শেয়ার থাকবে যেটাকে বলে পাবলিক। ঠিক আছে, পাবলিকের যেটা তুমি ধরো যদি ইন্ডিভিজুয়াল হও, কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল, তাহলে তুমি হচ্ছে পাবলিকের পার্ট। এই সো যখন কোম্পানিগুলোর এটা আমরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলি, সো প্রাইভেটলি প্রথমে তারা তাদের কোম্পানি রান করে, কিন্তু পরবর্তীতে ফান্ড রেজিং এর জন্য তারা আইপিও তে যায়, এবং এরপরের স্টেজে তারা যায় হলো সেকেন্ডারি মার্কেটে। ঠিক আছে, যখন সেকেন্ডারি মার্কেটে যায় এবং পাবলিক ইস্যু করে তারা, তখন ওইটা কিন্তু আর ইন এ সেন্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থাকে না, তখন এটা পাবলিক কোম্পানি হয়ে যায়। ঠিক আছে, যদিও পাবলিক কোম্পানি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট ওন্ড বাই গভর্নমেন্ট। ওকে, যে এটা পাবলিক হচ্ছে লিমিটেড বাই শেয়ারস, পাবলিক শেয়ারস, not limited by private shares. Clear? এরপরে হচ্ছে investors may earn a return by receiving dividends and capital gains. ইনভেস্টরদের বেনিফিট এখানে কি? বেনিফিট হচ্ছে ডিভিডেন্ড এবং ক্যাপিটাল গেইনস। স্টকস হ্যাভ এ হায়ার এক্সপেক্টেড রিটার্ন। স্টক থেকে হায়ার এক্সপেক্টেড রিটার্ন আসতে পারে। কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদেরকে ওয়েবসাইট, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট দেখিয়ে বলেছি যে একটা শেয়ার যার দাম ছিল 208 টাকা লোয়েস্ট প্রাইস, সেটাকে 251 টাকায়ও বিক্রি হতে দেখা গেছে এই গত বৃহস্পতিবারেই। তাহলে
তুমি দেখা গেল যে 5 মাসের ব্যবধানেই 1000 শেয়ার থেকে তুমি চাইলে 43,000 টাকা প্রফিট করতে পারতা। সো এখান থেকে হায়ার এক্সপেক্টেড রিটার্ন আসছে। 2 লাখ টাকায় 43,000 টাকা প্রফিট করা 5 মাসে, এটা কিন্তু অন্য যে কোনো ইনভেস্টমেন্ট থেকে আসবে না। এই জন্য এটাকে বলছে যে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এন্ড হায়ার। যদিও ভালো হায়ার এক্সপেক্টেড রিটার্ন আসবে, রিস্কও হায়ার আছে। হ্যাঁ, এটা উল্টোটাও হতে পারতো যে গত 5 মাস আগে 251 টাকা ছিল, এই 5 মাস পরে এসে এটার দাম হয়ে গেছে 208 টাকা। বুঝতে পেরেছো? এটা হয়েছে, অনেক কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়েছে। তো তাহলে এখানে রিস্কটাও ওরকম যে এই 43,000 টাকা তুমি লসও করতে পারতা এই 5 মাসে, ঠিক আছে, আবার গেইনও করতে পারতা। হায়ার রিটার্ন হায়ার রিস্ক, হ্যাঁ এরকম টাইপের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এরপরে যেটা আছে ডেরিভেটিভ সিকিউরিটিজ, এটা আরেক ধরনের ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্টস। ডেরিভেটিভ সিকিউরিটি, ডেরিভেটিভস এর উপরে তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছিলা, উমামা ও নাইসলি প্রেজেন্ট করেছিল একটা, এবং সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে ডেরিভেটিভস হচ্ছে কাইন্ড অফ আন্ডারটেকিংস, যেটার মাধ্যমে একটা বায়ার গ্রুপ এবং একটা সেলার গ্রুপের মধ্যে একটা কন্ট্রাক্ট হয়, ঠিক আছে, যে তারা ফিউচারে একটা প্রপার্টি অথবা একটা অ্যাসেট তারা বিক্রি করবে এট এ সার্টেন প্রাইস, হ্যাঁ, হোয়াট এভার দ্য মার্কেট প্রাইসেস। এই তাহলে আগে থেকে প্রিসেট একটা তারা প্রাইস সেট করে ফেলবে। ইট মে বি ইন কেস অফ শেয়ারস, ইট মে বি ইন কেস অফ এনি ফিজিক্যাল অ্যাসেটস, ইট মে বি ইন কেস অফ এনি অ্যানিমালস, ঠিক আছে, যেটা আমরা ওই যে চিকেন ফার্মের এক্সাম্পল দিয়ে প্রেজেন্টেশন করেছিল অথবা আমরা যে ম্যাটেরিয়ালটা তোমাদের ডেলিভারি দিয়েছিলাম ওখানের মধ্যে এরকম ছিল। সো এটা হচ্ছে যে আমি তোমার কাছে বললাম যে আমি তোমার কাছে 100 কেজি চিকেন বিক্রি করব, প্রতি কেজি হচ্ছে 140 টাকা করে, তাহলে এখানে 14,000 টাকা এটার প্রাইস আসবে, ঠিক আছে, ধরো 1 মাস পরে বা 2 মাস পরে। তো এখন দেখা গেল যে তোমার 1 মাস 2 মাস পরে যখন বিক্রি করতে গিয়ে যাচ্ছি তখন মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা করে। তো তাহলে যে কিনছে সে লাভবান হবে নাকি যে বিক্রি করতেছে সে লাভবান হবে? আমি তোমার সাথে এখন একটা চুক্তি করলাম যে 1 মাস পরে বা 2 মাস পরে আমি তোমার কাছে 100 কেজি চিকেন বিক্রি করব, প্রতি কেজি 140 টাকা করে, ঠিক আছে। তো 2 মাস পরে ওই চিকেনের মার্কেট প্রাইস হলো 120 টাকা করে, কিন্তু কন্ট্রাক্ট প্রাইস হচ্ছে 140 টাকা করে। তাহলে যে বিক্রি করবে সে লাভবান হবে নাকি যে কিনবে সে লাভবান হবে? যে বিক্রি করবে সে। যে বিক্রি করবে সে লাভবান হবে। কেন? কারণ মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা করে। এখন আমি বাইরে বিক্রি করতে গেলে 120 টাকায় বিক্রি করতে হতো, কিন্তু আমি যার কাছে বিক্রি করতেছি তার কাছে আগে থেকে কন্ট্রাক্ট থাকার কারণে 140 টাকা করে বিক্রি করতে পারতেছি। বুঝতে পেরেছো? সো এটাকে বলে হলো ডেরিভেটিভ। কোন একটা জিনিস এই যে স্পেকুলেটিং, দেখো এরপরে সেকেন্ড টার্মটাতে বলছে স্পেকুলেটিং with derivatives allow investors to benefit from increase or decrease in the underlying asset, ঠিক আছে। ওই অ্যাসেটের ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ হোক না কেন, মার্কেট ভ্যালু যাই হোক না কেন, এটা তার ফেস ভ্যালু অনুযায়ী আগে থেকে যেটা সেট করা আছে ওই ভ্যালু অনুযায়ী সেল হবে। সো এখান থেকে বায়ার এবং সেলার যে কেউ গেইনার হতে পারে। স্পেকুলেটিং হলো যে প্রেডিকশন, যে আমি প্রেডিক্ট করছি যে ওইখানে এটা ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ হতে পারে কোনো কিছু, তো সেই জন্য আমি আগে থেকে এটা সেট করে রাখলাম, ঠিক আছে। অ্যাসেটের ভ্যালু ইনক্রিজ করতে পারে, ডিক্রিজও করতে পারে। সো আমি আগে থেকে একটা ভ্যালু সেট করে রাখলাম, যাতে করে কি হয় যে হয় আমি বেনিফিটেড হব আর নলে সে বেনিফিটেড হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্পেকুলেটিং, মানে ডেরিভেটিভসটা স্পেকুলেটিং এর কারণেই মানে ডেভেলপ করা হয়, এবং এটার মাধ্যমে বেসিক্যালি ওই মার্কেট ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ, মার্কেট প্রাইস ইনক্রিজ অথবা ডিক্রিজ করার যে রিস্কটা থাকে সেই রিস্কটা ম্যানেজ করা হয়। নট অনলি দ্যাট, এখানে হয়তো যে কিনছে তার জন্য বেনিফিট হচ্ছে, হয়তো এরকম হতে পারতো যে ওই প্রাইসে সে মার্কেটে ওই প্রোডাক্ট আর পাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো আগে থেকে যদি কন্ট্রাক্ট থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তার কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা পাবো, কিছু কম প্রাইসে হোক আর বেশি প্রাইসে হোক। সো এটাও একটা অ্যাসিওরেন্স।
এই জন্য অনেকে derivatives এ যায়। Derivatives is nothing but a contract, ঠিক আছে, of a future sale at a fixed price. Okay. Yes, sir. জি স্যার। ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট যে সিকিউরিটিজ আছে, সিকিউরিটিজ গুলোর ভ্যালু ডিফাইন করতে হয়। The valuation of a security is measured as the present value of its expected cash flows, discounted at a rate that reflects the uncertainty of the cash flows. That is risk. So risk দ্বারা ডিসকাউন্টেড করে কোনো যে কোনো অ্যাসেটেরই, এটা নট অনলি সিকিউরিটিজ, তুমি যদি প্রেজেন্ট ভ্যালুটা জাজ করো, তোমরা ফাইন্যান্সের একদম শুরুতেই পড়েছো এটা, যে প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু ক্যালকুলেশন, ঠিক আছে। এটাকে আমরা বলছি যে ভ্যালুয়েশন অফ সিকিউরিটিজ। যেমন আমরা এখানে যদি দেখি, ঠিক আছে, এই যে when you calculate present value, what you are actually doing is looking more closely at earnings or cash flow that you or your corporation will make in the future. For example, you can apply present value to bond investment, in which the investor knows exactly how much money he will earn nominally and when the exact date he will receive the money. In case like this, so where you know all the information up front, you can determine how much of the total future value you have already accumulated at any given point by using the following equation. Present value PV equals to future value divided by 1 plus RT. RT হলো time, আর হচ্ছে interest rate, হ্যাঁ, in years. It's very simple. একদম ফাইন্যান্সের প্রথম লেসনে এগুলো পড়ানো হয়। So to put this equation to use, consider this example. The interest rate for a 1-year investment is 5% and the future value is $100. To find the present value, simply plug and chuck. যেটা বলছে যে PV equals to $100 divided by 1 plus 5%. Interest rate কি বলেছে? 5%, হ্যাঁ, so 0.05 and multiplied by 1 year. তাহলে এটা ইটস ভেরি সিম্পল, যেটা প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 95.24। ওকে, তোমাকে এর আগের ক্লাসে আমি এই যে ডিসকাউন্টিং এর যে বিষয়টা বলেছিলাম, ঠিক আছে, যে 5 মাস পরে তুমি যে জিনিসটার জন্য $100 পেতে যাচ্ছ, সেই জিনিসটা এখনই তুমি এটার ভ্যালু হচ্ছে 95.24। So you will pay $95.24 now and you will get $100 in future after 1 year. All right, this is discounting. So the present value for this example is about $95. If the interest rate were only 4%, then the present value of a 100 future cash flow would be about $96. The present value is higher in this case because the difference between the present value and the future value is smaller given the lower interest rate. So as a discounted cash flows, so তোমরা এটা পার্সোনালি স্টাডি করে নেবে, আমরা এখানে খুব ডিটেইলস যাচ্ছি না। তো এটা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ভ্যালুয়েশন অফ
of securities in financial market. মার্কেট এফিসিয়েন্সির কিছু বিষয় আছে এখানে। মার্কেট এফিসিয়েন্সি ডিপেন্ড করে হলো ইনফরমেশনের উপর। ইনফরমেশন ফ্লো যত ভালো থাকবে তত মার্কেটটাকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মার্কেট। ঠিক আছে? এই ইনফরমেশন ফ্লো কিরকম, যেমন কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদেরকে যেই ওয়েবসাইটটা দেখালাম সেখানে তোমরা দেখেছো যে ইচ এন্ড এভরি ইনফরমেশন ইজ ভেরি ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড। ঠিক আছে, আইডেন্টিফাইড। এবং সেখানে এই যে 6 মাস চলে গেল, এই 6 মাসের ওখানে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রেডি করে দেখানো আছে। তোমরা দেখেছো না? এই যে অ্যাপেক্স পোর্টের এই যে ক্লিক হিয়ার টু ভিউ কোয়ার্টারলি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। হ্যাঁ, সো কোয়ার্টারলি হলো যে এভরি 3 মান্থস। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে তাদের এই যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। যে যত বেশি ক্লিয়ার ইনফরমেশন দিতে পারবে সে তত বেশি এফিশিয়েন্ট, সেটা বলতে চাচ্ছেন? মানে যেই মার্কেটে ইনফরমেশন ফ্লোটা যত ট্রান্সপারেন্ট থাকবে সেই মার্কেটটা তত বেশি এফিশিয়েন্ট মার্কেট। বুঝতে পেরেছো? যেমন এই যে চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ, এটাকে আমরা একটা মার্কেট বলতে পারি, ফিনান্সিয়াল মার্কেট। চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ, তাহলে চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জে যদি সবকিছু এই যে দেখো এখানে স্ক্রল হচ্ছে, প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু স্ট্যাটাস দেওয়া আছে এবং এটা তুমি ক্লিক করার সাথে সাথে যে এশিয়ান পে, এই এশিয়ানস, তারপরে তোমার এই যে আজিজ পাইপস, হ্যাঁ, বঙ্গলস, এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ওদের কিন্তু স্টেটমেন্ট গুলো এখানে চলে আসবে। ওকে, সো এই যে ইনফরমেশন ফ্লো গুলো, এই যে লাস্ট প্রাইস তার কত ছিল, যে 251 টাকা ছিল, অ্যাপেক্স পোর্ট যেটা আমরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম। তারপরে তোমার এই যে তার কোম্পানি ইনফরমেশন, তার পেড আপ ক্যাপিটাল কত, তার টোটাল নাম্বার অফ সিকিউরিটিজ কত, এই যে তার 1,12,50,000 সিকিউরিটিজ টোটাল শেয়ারস। 52 উইকের এভারেজ দেওয়া আছে। ঠিক আছে, 52 উইক মানে 1 ইয়ার, 52 উইকস। তাহলে এখানে দেখো 205 থেকে 344 পর্যন্ত ভেরি করেছে। তার লোয়েস্ট প্রাইস ছিল 205 টাকা এক বছরে এবং সর্বোচ্চ হাইয়েস্ট প্রাইস ছিল 344 টাকা। দেখতে পেয়েছো? জি স্যার। 139 টাকা ভেরিয়েশন ছিল। আচ্ছা, ইয়ার এন্ড মানে এখানে নিচে আসতেছে, হ্যাঁ স্যার ইয়ার এন্ড 52 উইকস রেঞ্জের নিচে যেটা আছে ইয়ার এন্ড, এটা হচ্ছে 2019 এর 6 মাস, মানে এই যে 2019-06, তার মানে 2019 এর জুন পর্যন্ত আর কি ওই হিসাবটা। আবার এই 2020 এর জুন পর্যন্ত আরেকটা ইয়ার এন্ড হবে, 30 জুন, যেটা এই জুনের 30 তারিখে চলে গেলে তারপরে তারা একটা আরেকটা হিসাব দিবে, তখন এটা 2020-06 হয়ে যাবে। ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এখানে আমরা দেখছি তাদের পেইড আপ ক্যাপিটাল আছে, দেখো 112.50 মিলিয়ন টাকা, 112 মিলিয়ন টাকা, এটা হচ্ছে তাদের ক্যাপিটাল। সো তাদের সারপ্লাস আছে, যে দেখো কত মিলিয়ন, 2629 মিলিয়ন এখন তাদের রিজার্ভ আছে, যখন তাদের শুরুতে পেইড আপ ক্যাপিটাল ছিল মাত্র 112 মিলিয়ন টাকা। হ্যাঁ, 112 মিলিয়ন টাকা থেকে এখন তাদের 2629 মিলিয়ন টাকা তাদের রিজার্ভ আছে, সারপ্লাস। এটা কয় বছরে? এই যে তাদের এটা ছিল 2000, এটা ছিল 1995 সালে, আর এটা হচ্ছে দেখুন 2019 সালে, 1995। তাহলে এগুলো কোম্পানির স্ট্রেংথ কে ইয়ে করে, হ্যাঁ, মানে রিপ্রেজেন্ট করে। এই ইনফরমেশন গুলো, যেই কোম্পানির যত ভালো ইনফরমেশন থাকবে সেই মানে সেই কোম্পানি যে মার্কেটে লিস্টেড থাকবে ওই মার্কেটটাকে আমরা বলি এফিশিয়েন্ট মার্কেট। তবে এখানে কেনার সময় কি ওই যে সিকিউরিটিজের ওই ইয়ারটা, মানে সে কখন ক্যাপিটাল ইনিশিয়ালি কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে কত টাকা আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইনফরমেশন গুলো ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কিংবা হলো এই যে আমরা যেটা একটু আগে এখানে দেখেছিলাম লাস্ট 6 মান্থসে তার পারফরম্যান্স কি ছিল।
ঠিক আছে, আচ্ছা লাস্ট 6 মান্থসে তার পারফরম্যান্স কি ছিল। এই তো এগুলো কিছু বিষয় আছে। আর এখন তার এই যে এই সারপ্লাসের ইয়েটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এই যে রিজার্ভ বা সারপ্লাস, হ্যাঁ, এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু অনেক সময় হয় কি, অনেক সময় দেখা গেল যে এই ইনফরমেশনটা আমি জানতেছি, এটা কারণ কি, এটা তারা এখানে লিখে দিছে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তারা এখানে লিখে দেওয়ার কারণে আমি জানতেছি, কিন্তু কিন্তু কোম্পানির ম্যানেজাররা আবার জানে অন্য জিনিস। তাহলে স্যার কোম্পানির ভুল রেকর্ড করছে ওরা? হ্যাঁ, এরকম হয়। তাহলে স্যার কেমনে বিলিভ করবো এগুলাকে তাহলে? হ্যাঁ, এই তো এই যে এই জন্য এটাকে বলছে এই যে এই যে ইম্প্যাক্ট অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন, হ্যাঁ, মার্কেট এফিসিয়েন্সি। এখানে অনেক সময় এই যে a firm's managers possess information about its financial condition that is not available to investors. কোম্পানি ম্যানেজাররা জানে এক কথা, এক ধরনের ইনফরমেশন, কিন্তু যে ইনফরমেশনটা ইনভেস্টরের কাছে অ্যাভেলেবল না। এরকম সিচুয়েশন যখন হয় তখন এটাকে বলে হলো যেটা হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন অথবা অ্যাসিমেট্রিক মার্কেট, নট স্যার এফিশিয়েন্ট। ওরকম ক্ষেত্রে তাহলে তো হচ্ছে যে ইনভেস্টর যারা আছে তারা তো বিপদে পড়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, বিপদে পড়ছে তো, বিপদে পড়ছে তো। সালমান এফ রহমানরা, সরি এটা তো রেকর্ড হচ্ছে, সালমান এফ রহমানরা এই যে বলে যে এত কোটি টাকা, এত হাজার টাকা নিয়ে, এত হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছে, 40,000 কোটি টাকা নিয়ে। তো এটা কি করে হয়? এটা হয় হলো ভেতর থেকে তারা এক ধরনের ইনফরমেশন হোল্ড করে এবং সেইভাবে তারা ইনভেস্ট করে এবং সেইভাবে করে প্রফিট বা ইয়ে বের করে নিয়ে যায়, ঠিক আছে। আর যারা ইনফরমেশন জানে না তারা হলো যে বিপদে পড়ে যায়, তাদের শেয়ার সব হলো একসময় লো প্রাইস হয়ে যায়, তারা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয় এবং তারা লস করে ওখান থেকে, ঠিক আছে। জি স্যার বুঝছি। তো এটা হলো অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন হলে পরে এই ধরনের ব্যাপার হয়। An asymmetric information problem may still exist if some of the information provided by the firm's managers cannot be trusted. যে যখন ফার্মের ম্যানেজারদের ইনফরমেশন গুলো আমরা ট্রাস্ট করতে পারি না, তখনই অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন প্রবলেম তৈরি হয় এবং মার্কেটটাকে আমরা বলি তখন ইনএফিশিয়েন্ট মার্কেট। ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস আর রেগুলেটেড, এই জন্য এটার একটা রেগুলেটরি বডি থাকতে হয়, স্ট্রং রেগুলেটরি বডি। এখন আমাদের এই যে ডেভেলপিং কান্ট্রি যতগুলো আছে ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, আমাদের প্রবলেম হলো আমাদের রেগুলেটরি বডিগুলো ঠিকমতো কাজ করে না, বুঝতে পেরেছো? এই বাংলাদেশের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যদি ঠিকমতো কাজ করতো তাহলে বাংলাদেশের ক্রাইম আধা ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যেত, সমস্ত ক্রাইম, ঠিক আছে। এই আই নো ইট বিকজ মাই ফাদার ওয়াজ এ পুলিশ অফিসার, ওকে। তো এখন তোমার এই যে বিভিন্ন জায়গাতে ব্যাংকিং রেগুলেটরি বডি আছে, যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, এটা তাদের একটা গাইডিং অথরিটি। বাংলাদেশ ব্যাংক যে পলিসিগুলো দিয়েছে সেই পলিসিগুলো যদি ব্যাংকটা মেনে চলে তাহলে কিন্তু মানে ব্যাংকিং যে করাপশন আছে বা ব্যাংকিং যে ইনএফিশিয়েন্সি আছে সেগুলো কিন্তু থাকার কথা না। অথচ দেখো এই যে কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে শিকদার গ্রুপ তারা কি করেছে, যে এক্সিম ব্যাংকের এমডি কে ধরে বাসায় নিয়ে গিয়ে টর্চার করেছে এবং গুলি করে দিতে চেয়েছে। এবং এটা কেন? এটা হচ্ছে 500 কোটি টাকা তারা লোন চেয়েছে এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে, এক্সিম ব্যাংক কেন এটা মানে স্যাংশন করছে না, এটা হচ্ছে এক্সিম ব্যাংকের এমডির অপরাধ, এই জন্য তাকে গুলি করে দেওয়ার মতো ব্যাপার তৈরি হয়েছে। এবং আনফরচুনেটলি আমরা দেখেছি যে সেই সমস্ত লোকগুলাকে আবার কি করা হয়েছে, যে যারা অপরাধী তারা হচ্ছে চার্টার্ড বিমানে করে, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরে নাকি অন্য কোথাও চলে গেছে। তো তাহলে কি হলো, যে আমাদের রেগুলেটরি বডি যেটা আছে বা ল এনফোর্সিং যে এজেন্সিস গুলো আছে, দে আর নট ওয়ার্কিং প্রপারলি। এই জন্য কিন্তু আমাদের এই যে শেয়ার মার্কেট বলো আর আমাদের চকবাজার কাঁচা বাজার মার্কেট বলো, যেটাই বলো, সব জায়গাতেই কিন্তু এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে। পেঁয়াজের মার্কেট বলো, সব জায়গাতে এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে। সো এটা হলো একটা, যে রেগুলেটরি নাই, রেগুলেটরি বডি আছে কিন্তু রেগুলেটরি বডির ফাংশনিং নাই, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে এখানে প্রপার ডিসক্লোজার নাই। হোয়াট ইজ ডিসক্লোজার? ডিসক্লোজার হচ্ছে যে তোমার কোম্পানির যে ফ্যাক্টস গুলো আছে, যে স্টেটমেন্টস গুলো আছে, সেগুলো তুমি পাবলিশ করবা, ঠিক আছে। পাবলিশিং and letting the investors or people or the stakeholders know about you, ঠিক আছে, about your accounts, about your financial statements, about your marketing performance, about your production performance, about your human resource performance. Hey, so
এগুলো যদি পাবলিশ হয়, এগুলো যদি তুমি প্রকাশ করো, তাহলে এটাকে বলে ডিসক্লোজার। আনফরচুনেটলি তোমরা বিলিভ করো আর না করো, কোম্পানিগুলোতে যখন অডিটররা অডিট করতে যায়, ঠিক আছে, সেখানে অডিটররা পর্যন্ত তোমার অনেক সময় মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করে, ঠিক আছে। তারা অনেক সময় ব্রাইবারি অথবা আনডিউ ইনফ্লুয়েন্সের মধ্যে পড়ে তারা রং মানে একটা স্টেটমেন্টকে সার্টিফাই করে দিয়ে চলে আসে। আর অডিটররা যখন সার্টিফাই করে দেয়, একজন সিএ যখন তোমার অ্যাকাউন্টিং একটা স্টেটমেন্টকে সার্টিফাই করে দিবে, তখন কিন্তু তোমার সমস্ত কিছু জায়েজ হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? তোমার হয়তো পেড আপ ক্যাপিটাল আছে হয়তো $50 মিলিয়ন, তুমি এটাকে $112 মিলিয়ন দেখাই দিলা। সো এগুলোকে অনেক সময় উইন্ডো ড্রেসিং বলে অ্যাকাউন্টস এর ল্যাঙ্গুয়েজে। এই উইন্ডো ড্রেসিং গুলো অনেক সময় হয়, এবং এগুলো ইনভেস্টরদেরকে মিসগাইড করে, মিসলিড করে। ওকে, এরপরে ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশনস গুলো যেগুলো আছে, যাদের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি, যারা ইন্টারমিডিয়ারি যে রোল প্লে করে, তাদের কিছু রোল আছে এখানে। সেটা বলা হয়েছে যে depository institutions accept deposits from surplus units and provide credit to deficit units. Depository institutions are popular because deposits are liquid. Deposits are liquid. What does it mean? It means যে কোনো সময় আমি চাইলে এটাকে ক্যাশ করতে পারি। ওকে, এই আমার টাকা ব্যাংকে জমা আছে, ব্যাংক হলো ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশন। ব্যাংকে আমি ইভেন যদি ফিক্সড ডিপোজিটও করি, তাহলেও আমি ঠিক আছে ইন্টারেস্ট নিলাম না, যে কোনো সময় আমি এটা ভেঙে টাকা আমার হাতে নিয়ে আসলাম, আই ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, তো তাহলে এটাকে বলছি যে ডিপোজিটস আর লিকুইড, এটা at any time I can encash। আর এটা হচ্ছে দে কাস্টমাইজ লোনস। ডিপোজিটরি যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে তারা লোন গুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারে। তোমরা দেখেছো বিভিন্ন ধরনের লোন আছে, এগ্রিকালচার লোন, তারপরে তোমার রিয়েল এস্টেট এর জন্য লোন আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার এটাকে কি বলে কনজিউমার লোনস, তারপরে এসএমইস, হ্যাঁ, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ লোনস, এরকম টিচার্স লোন, তারপরে ব্যাংকগুলোর এরকম বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে লোনস। They accept the risk of loans. They have expertise in evaluating credit worthiness. তারা রিস্ক গুলোকে ম্যানেজ করতে পারে। যেহেতু তুমি একজন ইনভেস্টর, তুমি একজন ডেপোজিটর, তোমার টাকা ব্যাংকের কাছে আছে, তোমার এখানে তেমন কোনো রিস্ক নাই, ঠিক আছে। তারা কি করছে, এটা ইনভেস্ট করছে, তারা সব রিস্ক সবকিছু ম্যানেজ করছে, মেনটেন করছে, এবং যে ইনকাম হচ্ছে সেটা তোমার সাথে শেয়ার করছে প্রফিট হিসেবে অথবা ইন্টারেস্ট হিসেবে। They have expertise in evaluating credit worthiness. Credit worthiness হলো যে আমি যাকে লোন দিব, ঠিক আছে, সে লোন নেওয়ার যোগ্য কিনা, হ্যাঁ, লোন নেওয়ার যোগ্য কিনা। যদি যোগ্য হয় তাহলে আমি তাকে লোন দিব, আর লোন যদি সে নেওয়ার যোগ্য না হয়, তার যদি অ্যাবিলিটি না থাকে টু রিপে দ্য লোন। এই যে আমরা বাংলাদেশে দেখেছি একটা ছেলে তানভীর, সে কোন একটা ব্যাংক থেকে, সোনালী ব্যাংক থেকে মনে হয় 4,000 কোটি টাকা নিয়ে তারপরে সে চলে গেছে, ঠিক আছে। মানে পরে অবশ্য তাকে পুলিশ মনে হয় অ্যারেস্ট করেছিল। তো একটা ব্যাংক থেকে 4,000 কোটি টাকা একজন মানুষ কি করে নিয়ে যায়, ঠিক আছে। 4,000 কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার মতো তার ক্যাপাসিটি আছে কিনা এটা আমাকে দেখতে হবে না। সেই ঘটনায় কিন্তু ব্যাংকের এমডি এবং যারা পরিচালনা পর্ষদের লোকজন ছিল তাদের অনেকেই ঝামেলায় পড়েছিল, ঠিক আছে। সো তানভীর এটা কি করেছে, সে সাভারে তার কয়েক বিঘা জমি ছিল, সেই জমি মনে হয় কি সে টিন দিয়ে বেড়াটেরা দিয়ে ওখানে দেখাইছে বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করতেছে, এই কথা বলে একটা ফাইল প্রসেসিং করে দিয়ে সে সোনালী ব্যাংক থেকে ওই লোন বিভিন্ন জনকে কনভিন্স করে লোনটা নিয়ে গেছে। তো স্যার লোন দেওয়ার আগে করে ওটা ইনভেস্টিগেশন করতে যায় না ওই জায়গাটা আসলে কি ওরকম দামি কিনা? ওইটা ইনভেস্টিগেশন করলে তো তাকে লোন দেওয়া যাবে না। ওইটা ইনভেস্টিগেশন করে অনেকে। যেমন কিছুদিন আগে একটা ব্যাংক সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট এসেছে এরকম, সম্ভবত বেসিক ব্যাংক এর গুলশান শাখা সম্ভবত, ঠিক আছে, 150 কোটি টাকা লোন দিয়েছে একজনকে। সে দেখিয়েছে একটা বনানী নাকি কোথায় বাড়ি, ধারা গুলশানে একটা বাড়ির সে অ্যাড্রেস দেখিয়েছে যে আমি অ্যাড্রেসে থাকি, এই কথা বলে সে ইয়ে করেছে। ব্যাংক সম্ভবত ইয়ে করেছে, ওইভাবে ইনভেস্টিগেশন করে দেখেছে যে না এখানে ক্রেডিট ওয়ার্থিনেস নাই, সো তাকে এটা লোনটা দেওয়া যায় না। সে করেছে কি ওই শর্টকাটে আরো উপরের লেভেলে গিয়ে
কথা বলে ওইখান থেকে ব্যাংকের সম্ভবত একেবারে ব্রাঞ্চটাকে ডিসকোয়ালিফাই করেছে, কিন্তু হেডকোয়ার্টার তাকে কোয়ালিফাই করে দিয়েছে এবং তাকে লোন স্যাংশন করার জন্য অর্ডার করেছে। তো ব্রাঞ্চ এই 150 কোটি টাকা তাকে লোন দিয়ে পরে যখন দেখে যে তার আর কোনো খোঁজ খবর নাই, সে রিপে করে না, এরপরে তার ওই যে ঠিকানায় সে ফাইলটা সাবমিট করেছিল ওই ঠিকানায় গিয়ে দেখে সেই ঠিকানায় কিছুই নাই, ওইটা একটা সিম্পল ফ্ল্যাট বাসা, ঠিক আছে, ওইখানে এই নামের কেউ কোনোদিন ছিলই না। তাহলে এখন এগুলো হচ্ছে আমাদের সিনারিও। ক্রেডিট ওয়ার্দিনেস এটা চেক করাটা এটা তাদের একটা রোল, দায়িত্ব, ফাইন্যান্সিয়াল কি বলে এটা, ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশন গুলা। দে ডাইভার্সিফাই দেয়ার লোনস। তারা কোনো একটা সেক্টরে ইনভেস্ট করবে না, ঠিক আছে, তারা বিভিন্ন সেক্টরে ইনভেস্ট করবে। তারা রিয়েল এস্টেটে করবে, তারা এগ্রিকালচারে করবে, তারা কর্পোরেশনে করবে, তারা কিছু লোন মানে এরকম করবে যে কিছু টাকা দিয়ে তারা শেয়ার কিনে রাখবে। ওকে, সো এটা তারা ডাইভার্সিফাই করবে, এখানে পোর্টফোলিও করবে। কমার্শিয়াল ব্যাংকস আর দ্য মোস্ট ডমিনেন্ট ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশন, যেটা আমি মেনশন করেছি এর আগের স্লাইডে। They offer a wide variety of deposit accounts, transfer deposited funds by providing direct loans or purchasing debt securities. এটাও আমি এর আগের স্লাইডে বলেছি। Serve both the public and the private sectors. Diversify করছে। Public sector is most secured. Government sectors যেগুলো আছে। তারপর হচ্ছে সেভিংস ইনস্টিটিউশনস যেগুলো আছে, include savings and loan associations, S&Ls, and saving banks যেগুলো আছে, are mostly owned by depositors, mutual funds যেটা আছে, concentrate on residential mortgage loans, এগুলো হচ্ছে সব সেভিংস ইনস্টিটিউশন। তারপরে ক্রেডিট ইউনিয়নস আছে, নন প্রফিট অর্গানাইজেশনস, এনজিওস যেগুলো আছে লাইক ব্র্যাক, হ্যাঁ, অথবা এই ধরনের আরো যারা আছে ক্রেডিট ইউনিয়নস বলা যায় এদেরকে। রেস্ট্রিক্ট দেয়ার বিজনেস টু ক্রেডিট, পদক্ষেপ আছে একটা এনজিও। তারপরে আরো কি আছে, একটা আছে কি যেন টিএমএস নাকি কি, ঠেঙ্গামারা সোসাইটি নাকি কি যেন আছে একটা। সো এগুলো হচ্ছে they restrict their business to credit union members and tend to be much smaller than other depository institutions. Small cooperatives যারা আছে এলাকায়, কিছু মানুষ দেখবা যে একটা জায়গাতে নিয়ে টাকা জমা রাখে, ওইখান থেকে আবার লোন নেয়, ঠিক আছে, ইনভেস্ট করে আবার ওই লোন ফেরত দেয় ওখানে। সো রোল অফ নন ডেপোজিটরি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা আছে, যেখানে যারা ডেপোজিট রাখে না, নন ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশন জেনারেট ফান্ডস ফ্রম সোর্সেস আদার দেন ডেপোজিটস। তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে ফান্ড নেয়, এটা ডেপোজিট না, এটা শুধু ইনভেস্ট করার জন্যই নেয়। Finance companies obtain funds by issuing securities, lend funds to individuals and small businesses. কিছু কোম্পানি আছে যারা সিকিউরিটি ইস্যু করে, হ্যাঁ, ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিজ তারা সিকিউরিটি ইস্যু করে টাকা নেয়, এটা ডেপোজিট না, যারা করে তারা একটা ফর্ম অফ ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। তো সিকিউরিটিজ গুলো ওই টাকাগুলো নিয়ে তারা কি করে, আবার ইন্ডিভিজুয়াল এবং স্মল বিজনেস গুলোকে টাকা দেয়। মিউচুয়াল ফান্ডস কি করে, টাকা জমা রাখে এবং টাকা জমা করে একটা পুলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে এনে, এই কারণে যে তারা এটা দিয়ে শেয়ার কিনবে। They use funds to purchase portfolio of securities or shares. Some focus on capital market securities like stocks and bonds. Money market এটা তারা ইনভেস্ট করে, মানি মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডস concentrate on money market securities like treasury bills অথবা bankers acceptance, ঠিক আছে, অথবা promissory notes এটা হতে পারে। সিকিউরিটি ফার্মস ব্রোকার ফাংশন, কিছু ব্রোকারস আছে এখানে, কিছু ডিলার্স আছে এবং কিছু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ফাংশন আছে, তারা স্টক যারা পারচেজ করবে তাদেরকে হেল্প করে বিভিন্ন ভাবে। সো দে আর সিকিউরিটিজ ফান্ডস। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ আছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গুলো দুই ভাবে কাজ করে। একভাবে হলো যে তারা তোমাকে ফাইন্যান্সিয়াল একটা সিকিউরিটি দিবে, যেমন তুমি একটা গাড়ি কিনেছো, তুমি ইন্স্যুরেন্স করে রাখবা, প্রিমিয়াম দিতে থাকবা, যদি এই গাড়ি কোনোভাবে
তাদের ওই কিছু পলিসিতে যেগুলো ডিফাইন করা থাকবে যে এইভাবে যদি তোমার গাড়িটা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তোমাকে আমরা এটার জন্য ফুল কম্পেনসেশন দিয়ে দিব। ইউ উইল গেট এ নিউ কার, ইউ উইল গেট মানি টু বাই এ নিউ কার ফ্রম দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। ঠিক আছে, এটা একটা। এটা ফর ডেথ, ইলনেস এবং ড্যামেজ অফ প্রপার্টি, যেটা বললাম ড্যামেজ অফ প্রপার্টি মিন্স ওই যে গাড়ি যেটা হয়ে যায়, বাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে এরকম হবে। সো প্রোভাইড ইন্স্যুরেন্স পলিসিস টু ইন্ডিভিজুয়ালস এন্ড ফার্মস। এটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স হতে পারে অথবা এটা আদার ইন্স্যুরেন্স হতে পারে, নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স। They charge premiums in both cases for life and non-life. Life এর ক্ষেত্রে you will get your money back. Non-life যদি হয় ট্রেডিশনাল ইন্স্যুরেন্সে you will not get your money back. তুমি যদি ফায়ার ইন্স্যুরেন্স করো তোমার একটা গোডাউনের জন্য, তাহলে ফায়ার যদি লাগে, ইফ ফায়ার ব্লোজ, তাহলে কি হবে তোমার এটা মানে you will get compensation যতটুকু তোমার ক্ষতি হয়েছে ততটুকুর জন্য। আর যদি কখনো আগুন না লাগে তাহলে তুমি যে প্রিমিয়ামটা দিয়েছো ওটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যাবজর্ব করে নেবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সের বিষয়। আর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স যেটা, এটা হচ্ছে তাকাফুল। তোমরা গত সেমিস্টারে পড়েছো, ইন্স্যুরেন্স কে পড়িয়েছে? স্যার বোরহান স্যার পড়িয়েছিল, উনি ব্যাংকের ম্যানেজার। হ্যাঁ, তো উনি নিশ্চয়ই বলেছেন যে তাকাফুল যেটা, সেখানে কিন্তু তোমার এই প্রিমিয়াম কোম্পানিগুলো অ্যাবজর্ব করে ফেলার কোনো সুযোগ নাই। ঠিক আছে, তাকাফুল শব্দটা কাফালা থেকে এসেছে। কাফালা মানে হচ্ছে মিউচুয়াল গ্যারান্টি। ঠিক আছে, এইখানে একটা পুল অফ ফান্ড থাকবে, যারা এখানে টাকা জমা রাখবে তারা প্রত্যেকে হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট। ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সে যেরকম আমরা বলি ইনসিউরার এবং ইনসিউরড। ইনসিউরার হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স পলিসি তোমাকে দেয়, সে হচ্ছে ইনসিউরার, দ্যাট ইজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। আর ইনসিউরড হচ্ছে তুমি যে কিনা নিলা, ইন্স্যুরেন্স পারচেজ করলা, ইনসিউরড। কিন্তু তাকাফুলে এরকম ইনসিউরার এবং ইনসিউরড ওইভাবে নাই। যেটা আছে সেটা হলো যে অল আর পার্টিসিপেন্টস হিয়ার, অল অফ ইউ আর দ্য পার্টিসিপেন্টস। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বা তাকাফুল কোম্পানি যে রোল প্লে করবে, ইট উইল প্লে রোল অ্যাজ ম্যানেজার, জাস্ট ম্যানেজার, ফান্ড ম্যানেজার। তুমি টাকা জমা রেখেছো, সে ম্যানেজ করবে এবং এটার জন্য সে একটা ম্যানেজমেন্ট ফি নেবে তোমার কাছ থেকে। ঠিক আছে, তুমি যে টাকাটা রেখেছো সেই টাকা থেকে সে ম্যানেজমেন্ট ফি নেবে, ওইটা সে কাটবে মান্থলি। এটা এগ্রিড, তোমার সাথে চুক্তিতে এটা লেখা আছে সে কত নেবে। আর বাকিটা হচ্ছে যে সে যেহেতু ম্যানেজার, সে ম্যানেজ করবে টাকাটা সেটা এইভাবে যে এই পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে কেউ যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে কারণে টাকাটা জমা রাখছে সেই কারণে সেই আওতায় সে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এটা মূলত একজন পার্টিসিপেন্ট আরেকজন পার্টিসিপেন্টকে এই গ্যারান্টি দিয়ে এই ক্ষতিপূরণটা দিচ্ছে। এবং পরবর্তীতে এই যে ক্ষতিপূরণটা, এটা ক্লেম সেটেলমেন্ট বলে। এটাকে ক্লেম সেটেলমেন্ট হয়ে গেলে এটার জন্য আলাদা একটা ফান্ড থাকবে ক্লেম সেটেলমেন্টের জন্য। ম্যানেজমেন্ট ফিস এর জন্য একটা মানে এটাকে ওয়াকালা বলে অনেক সময়, এজেন্সিশিপের জন্য সে একটা অ্যামাউন্ট আলাদা করে ফেলবে। আর বাকি যে অ্যামাউন্টটা থাকবে সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু তারা ইনভেস্ট করবে। ঠিক আছে, ইনভেস্ট করবে, ইনভেস্ট করে সেখান থেকে ওই যে মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুয়াসসাল এরকম সিস্টেমে তারা ইনভেস্ট করবে এবং ওইখান থেকে তারা যে প্রফিট করবে সেই প্রফিটটাও এখানে কমন ফান্ডের সাথে এই পুলে এসে থাকবে। এবং তুমি যখনই তোমার এই পলিসি ম্যাচিউরড হয়ে যাবে বা তুমি যখন বের হয়ে যেতে চাও, তখন তোমার যে মূল টাকা এবং সেই টাকা প্রপোর্শনেটলি ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার পরে যেই রিটার্ন এসছে বা প্রফিট এসছে সেগুলোর পার্ট সহ ইউ উইল গেট ইওর মানি ব্যাক। এটা ইরেসপেক্টিভ টু মানে এটা টাইপ অফ পলিসি। অথচ আমরা কি দেখেছি, ট্র্যাডিশনাল ইন্স্যুরেন্সে কিন্তু অনেক ধরনের পলিসি আছে যেখানে তুমি তোমার প্রিমিয়ামই দিয়ে যাবা, কিন্তু এই প্রিমিয়াম তুমি কখনো আর ফেরত পাবা না। ঠিক আছে, ইটস সামথিং লাইক যে আমার প্রবলেম হলো তো আমি পেলাম, আর প্রবলেম হলো না আমি পেলাম না, তুমি পেলা। তাহলে এখানে একটা বিডিং এর মতো ব্যাপার চলে আসে এবং এখানে গ্যাম্বলিং এর বিষয় চলে আসে। আমরা যেগুলো পড়েছিলাম ম্যাসির, ঘাড়ার, এগুলো। সো এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ।
ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে সে একটা রোল প্লে করে এইভাবে, যে একটা হচ্ছে সে গ্যারান্টি দেয়, আর আরেকটা হচ্ছে সে ওই স্টকস এবং বন্ডস এর মধ্যে কিন্তু ইনভেস্ট করে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার কাছে যে জমা টাকা থাকে, যে একটু আগে বললাম, সে টাকাটা ইনভেস্ট করে। ইনভেস্ট কোথায় করবে? ইনভেস্ট কিন্তু সেই স্টকস এবং বন্ডস এর মধ্যেও করে, যেগুলো বিভিন্ন কর্পোরেশন ইস্যু করে। ঠিক আছে, মানে কর্পোরেশন গুলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা ধার নেয়, টাকা ধার নিয়ে তারা আবার আরেকটা রোল প্লে করে, আরেকটা বিজনেস প্রসেসে পার্টিসিপেট করে, সেখান থেকে তারা প্রফিট জেনারেট করে, এবং সেটা এই যে স্টকস এবং বন্ডস, যেটাকে বন্ডের জন্য ইন্টারেস্ট আর স্টকস এর জন্য ডিভিডেন্ড দেয়, এবং সেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর একটা আর্নিংস। ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, এরপরে পেনশন ফান্ড আছে একটা। পেনশন ফান্ড আমরা এটা দেখি যে ইট ইজ অফার্ড বাই মোস্ট কর্পোরেশনস এন্ড গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ, ম্যানেজ ফান্ডস আনটিল দে আর উইথড্রন ফ্রম দ্য রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্টস। হ্যাঁ, এটা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন এমপ্লয়িজ থাকে, তাদের কন্ট্রিবিউশন প্লাস কোম্পানির কন্ট্রিবিউশন, যেটা পিএফ প্রভিডেন্ট ফান্ডস অথবা এই ধরনের পেনশন ফান্ডস আকারে বা গ্র্যাচুইটি, এগুলো জমা থাকে। সেখানে একটা বড় অ্যামাউন্ট থাকে, সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হয় বিভিন্ন জায়গায়, ইনভেস্টমেন্ট হয়ে ওখান থেকে আবার রিটার্ন আসে। ঠিক আছে, সো ম্যানেজ ফান্ডস আনটিল দে আর উইথড্রন। ওই যে ওই ফান্ডগুলো যতক্ষণ না পর্যন্ত উইথড্রন হবে, রিটায়ারমেন্ট হলে পরে, ম্যাচিউর হলে পরে ওগুলো উইথড্র করা হয়। উইথড্র করার আগ পর্যন্ত ওই ফান্ডগুলো কিন্তু ইনভেস্ট করা যায়, ইনভেস্ট ইন স্টকস এন্ড বন্ডস। এইভাবে যাদের এখানে যে কোম্পানিগুলোর কাছে এরকম একটা বড় ভলিউম থাকে, তারা চাইলে স্টকস এন্ড বন্ডস করতে পারে। আমাদের আইআইইউসি আমরা যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটা ছিল প্রায় 2 কোটি টাকার উপরে, যেটা আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম ইসলামী ব্যাংকে, একটা ডিপিএস করেছিলাম আমরা, ডিপোজিট পেনশন স্কিম। এটা সম্ভবত 1-2 বছর ছিল ওখানে। আমি তো 2014-তে চলে যাই মালয়েশিয়াতে, ওখান থেকে 2016-তে এসে যখন আমি আইওসিতে জয়েন করি আবার এখানে চিরাঙে, তখন আমাকে বলা হলো যে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড ঢাকা থেকে চিরাঙে ট্রান্সফার হয়েছে। তো আমি বললাম যে কত ট্রান্সফার হয়েছে? তো বলে যে 7 লাখ। তা আমি বলেছি যে আমার কি 7 লাখই ছিল? বলে যে না, আপনার 5 লাখ ছিল। তাহলে আর 2 লাখ কোথা থেকে আসলো? তো বললো যে 2 লাখ টাকা আমরা যে ইনভেস্ট করেছিলাম ওখান থেকে বেড়েছে। তো দেখো, 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে 2 বছর পরে বা 3 বছর পরে এটা যদি হয় 7 লাখ হয়ে যায়, তো তাহলে এটা কিন্তু স্ট্রাইকিং, ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট। ইসলামী ব্যাংক নিশ্চয়ই আমাকে ইন্টারেস্ট দেবে না, ইসলামী ব্যাংক অন্য কোথাও বিজনেস করে সেখান থেকে আমাকে প্রফিট দিয়েছে, আই বিলিভ। আর বাকিটা জানি না, বাকিটা ইতিহাস। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তখন আমি চিন্তা করলাম যে 2 লাখ টাকা যেহেতু এইখান থেকে ইনভেস্টমেন্ট থেকে এসে গেছে, তখনই আবার আমার এক পরিচিত বড় ভাই, উনি একটা কলেজের ডিরেক্টর নরসিংদীতে, উনি আমাকে ইনভাইট করে বসলেন যে শরীফ ভাই চলেন আমরা হজ করে আসি। তো আমি বললাম যে এটা কেমন ধরনের একটা ম্যাচিং হয়ে গেল, যে আমি আজকেই খবর পেলাম বা 2 একদিনের মধ্যে খবর পেলাম যে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড বেড়েছে 2 লাখ টাকা, এর মধ্যে আবার একজন আমাকে হজের অফার দিচ্ছে। তাহলে কি করা যায়? এখন টাকাটা তো আর আমার হাতে নাই। তো পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে, এটা একটা ভালো অপরচুনিটি অবশ্য। আইওসি থেকে পরে ওই টাকাটা লোন নিলাম, লোন নিয়ে তারপরে আমার হাতে আরো কিছু টাকা ছিল, এটা দিয়ে পরে হজ করে আসলাম। বুঝতে পেরেছো? পরবর্তী 1 বছরের মধ্যে আইওসি অবশ্য সেই টাকাটা আমার কাছ থেকে আবার কেটে নিয়েছে, নিয়ে জমা করে রাখছে। আমার আগের টাকা যা ছিল তাই হয়ে গেছে, মাঝখান দিয়ে আল্লাহর রহমতে হজটা হয়ে গেল। বুঝছো? জি স্যার। তো এটা হয় পেনশন ফান্ড। এটা যে কোনো অর্গানাইজেশন চাইলে এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে। এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো কিভাবে ফাংশন করছে বা তাদের রোল প্লে করছে এটা দেখাচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল সারপ্লাস ইউনিট, শুরুতে এটা যেটা দেখাচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল সারপ্লাস ইউনিট থেকে ডেপোজিটস গুলো যাচ্ছে ডেপোজিটরি ইনস্টিটিউশনে, লাইক ব্যাংকের মধ্যে যাচ্ছে। ঠিক আছে, অথবা আমি কিছু ফাইন্যান্স কোম্পানির কাছ থেকে সিকিউরিটি পারচেজ করলাম, আমি শেয়ার কিনলাম ধরো। ঠিক আছে, তাহলে ওর কাছে টাকাটা চলে গেল, আমার টাকা।
ওর শেয়ার চলে আসলো আমার কাছে, তারপরে ওই ব্যাংকে টাকা জমা রাখলাম, আরেকটা হলো এই মিউচুয়াল ফান্ডের থেকেও আমি শেয়ার কিনলাম, মিউচুয়াল ফান্ডও আবার আরেক জায়গা থেকে শেয়ার কিনলাম। তাহলে কি হয়ে গেল, এই যে দেখো ইন্ডিভিজুয়াল সারপ্লাস ইউনিট মানে ব্যক্তির একটা সারপ্লাস ইউনিট টাকাটা মানে সেভিংসটা চলে আসলো এই তিনটা জায়গাতে, এবং এই তিনটা জায়গা থেকে টাকাটা আবার ডেফিসিট ইউনিটে চলে গেল। ধরো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেশন যারা তাদের বিজনেস করার জন্য টাকা খুঁজতেছে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. হ্যাঁ। আবার আরেকদিকে আমরা দেখি পলিসি হোল্ডার, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে পলিসি হোল্ডার তারা প্রিমিয়াম দিচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আবার ডেফিসিট ইউনিটে ওখানে তাদের কাছ থেকে হয়তো শেয়ার অথবা এই ধরনের কোনো কিছু নিচ্ছে, নিয়ে তাদেরকে টাকাটা ইনভেস্ট করছে ওখানে। এই আরেকটা হচ্ছে এমপ্লয়ার্স এমপ্লয়িজ, হ্যাঁ, যেমন আইআইইউসি এবং আমি, তাহলে আমাদের এখানে এমপ্লয়ি কন্ট্রিবিউশন থাকছে, আমার একটা প্রভিডেন্ট ফান্ড তৈরি হচ্ছে, পেনশন ফান্ড, যেটা আমি চাইলে ইনভেস্ট করছি কোন একটা ইনস্টিটিউশন, এবং সেখান থেকে আমি একটা ইয়ে করছি, প্রফিট করছি, হ্যাঁ, পেনশন ফান্ডস ডাইরেক্টলি এটা ওই অর্গানাইজেশন হয়ে আমার কাছে চলে আসছে। So competition between financial institutions should operate to maximize the value of their owners, present value of future cash flows, এগুলো আইডেন্টিফাই করতে হয়। It depends on growth and profitability. ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো তারা কম্পিটিশন করবে, এটা স্বাভাবিক। কি কম্পিটিশন হবে? এটা হবে যে হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ দেয়ার ভ্যালিউ অফ দেয়ার ওনার্স, ঠিক আছে? যে তাদের ওনাররা যে টাকা ইনভেস্ট করেছে এখানে, সেই টাকাটার যেন ভালো দাম পায়, তারা তাদের শেয়ারের জন্য প্রাইস বাড়ে, ঠিক আছে? সো এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালিউ অফ ফিউচার ক্যাশ ফ্লোস, এটা যেন বাড়ে। So it depends on growth and profitability. কোম্পানি গ্রো করছে কিনা এবং কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি কিরকম হচ্ছে সেটা, এবং ডিগ্রি অফ রিস্ক, রিস্ক যাদের কম হবে, যেমন ইসলামী ব্যাংককে আমরা নাম্বার 1 ব্যাংক বলি প্রাইভেটাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংকের মধ্যে। কেন? তাদের ডিগ্রি অফ রিস্ক অনেক কম, অনেক কম, এবং তাদের প্রফিটেবিলিটি ভালো, গ্রোথও ভালো। তাদের দে হ্যাভ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আউটলেটস, ব্রাঞ্চেস অল ওভার দ্য কান্ট্রি। তারা ম্যাক্সিমাম রেভিনিউ জেনারেটর, তাদের মাধ্যমে বেশিরভাগ বিদেশি শ্রমিকরা রেমিটেন্স পাঠায়। So they have the growth and profitability. So they are the number 1. Consolidation of financial institutions. Reduction in regulations has resulted in more opportunities to capitalize on economies of scale. অনেক ক্ষেত্রে আমরা রেগুলেশনটাকে যদি ইয়ে করি, সেটা ফ্লেক্সিবল করি, তাহলে ইকোনমিজ অফ স্কেল হতে পারে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো দেখবা বা ব্যাংকগুলো মাঝে মধ্যে ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে দেয়। ইন্টারেস্ট রেট কমিয়ে দিলে কি হয়, যে তোমার মোর ইনভেস্টমেন্ট হয়, প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হয়। ইভেন এই কারণে আমরা দেখি অনেক সময় যে কারেন্সিও ডিভ্যালুয়েশন হয় একটা কান্ট্রিতে, কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন হলে অনেক সময় ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হয়। যেমন মালয়েশিয়াতে আমি যখন প্রথম গিয়েছিলাম, তখন ওদের কারেন্সি এরকম ছিল যে আমি $1 দিয়ে 3 রিঙ্গিট 13 সেন্ট পাইতাম, বা 3 রিঙ্গিট 15 সেন্ট, বা 3 রিঙ্গিট 20 সেন্ট পাইতাম। 20 সেন্ট পাইলে খুব খুশি হয়ে যেতাম, ঠিক আছে? যে $1 দিয়ে 3 রিঙ্গিট পাইতাম, 3 রিঙ্গিট 20 সেন্ট। কিন্তু লাস্ট আমি যখন চলে আসি, তখন $1 দিয়ে 4 রিঙ্গিট পাওয়া যেত। বুঝতে পেরেছো? হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস যে তাদের কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে। ডিভ্যালুয়েশন হওয়ার ফলে যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমাদের যারা এক্সপেট্রিয়েটস মানে বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য দেশ থেকে যারা ওই কান্ট্রিতে কাজ করে, লেবারার হিসেবে কাজ করে, তাদের কিন্তু ইনকাম কমে গেছে এক হিসেবে, ঠিক আছে? কিন্তু ওভারঅল আবার কান্ট্রি হয়তো জিডিপি বেড়ে গেছে, বা কান্ট্রির হয়তো এমপ্লয়মেন্ট বেড়ে গেছে। এমপ্লয়ীদের মানে বেতন কমে গেছে, কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট হয়তো বেড়ে গেছে, ইনভেস্টমেন্ট বেড়ে গেছে, অনেক ভিজিটর বেড়ে গেছে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে। বুঝতে পেরেছো? মোর প্রোডাকশন এবং মোর সেলস হচ্ছে। তো মাঝে মধ্যে এরকম কারেন্সি ডিভ্যালুয়েশন হলে পরে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি অন্য ধরনের আবার কিছু অপরচুনিটি এবং ইয়ে বেড়ে যায়। সেজন্য অনেক সময় গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করে হলো কারেন্সি ডিভ্যালুয়েট করতে পারে, ঠিক আছে? অবশ্যই ইনফ্লেশন বেড়ে যায় অনেক সময়, প্রাইস বেড়ে যায়, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট প্রাইস বেড়ে যায়।
ওকে, সো এখানে ইকোনমিজ অফ স্কেল হতে পারে ইন টার্মস অফ প্রোডাকশন, ইকোনমিজ অফ স্কোপ হতে পারে ইন টার্মস অফ এমপ্লয়েবিলিটি, এরপরে হচ্ছে তোমার ইন টার্মস অফ ইনভেস্টমেন্ট। মার্জার্স হ্যাভ resulted in financial conglomerates। অনেক সময় কিছু মার্জিং হয়, এক কোম্পানি আরেক কোম্পানির সাথে মার্জ হয়ে যায়, এটার কারণে ফাইন্যান্সিয়াল কনগ্লোমারেটস তৈরি হতে পারে। এরপরে হচ্ছে কনসলিডেশন মে ইনক্রিজ এক্সপেক্টেড ক্যাশ ফ্লোজ আর রিডিউস রিস্ক। হ্যাঁ, সো মার্জার কনসলিডেশন এগুলো যদি হয় তাহলে সেখানে দেখা যায় যে তোমার ক্যাশ ফ্লো বেড়ে যায়। সো দ্যাটস all about this chapter। আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ ইন্স্যুরেন্স করব এবং এরপরে আমরা অন্য ইয়েতে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর তোমাদের যদি কোনো কিছু বলার না থাকে তাহলে উই ক্যান এন্ড আওয়ার ক্লাস হিয়ার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার আপনি যে মালয়েশিয়ার কথাটা বললেন, তখন মানে যখন লাস্টে চলে আসার সময় যে মানে $1 তো 4 রিঙ্গিত দেওয়া হতো, আপনি যেটা বললেন আর কি। জি জি জি। তো তাতে আপনার মানে ইনকামটা কমলো কিভাবে স্যার? ওটা বুঝলাম না। মানে আপনি তো ওখানে রিঙ্গিত হিসেবে নিচ্ছেন না টাকাটা, আপনি ডলার হিসেবে নিচ্ছেন না। আপনি যদি দেশে পাঠাতে যান তাহলে হয়তো মানে আপনার ওটা চিন্তা করলে মানে ডলার কমে যাচ্ছে, বাট ওখানে কারেন্সি অনুযায়ী তো আপনার মানে ইনকামটা বেড়ে গেল ওভাবে। আচ্ছা আমি বলি আমি বুঝতে পেরেছি আনিকা তোমার কথা। সেটা হচ্ছে যেমন ওখানে যে লোকটা ওই সময়ে 1000 রিঙ্গিত বেতন পেত, সে যখন বাংলাদেশি টাকায় মালয়েশিয়ার টাকার ভ্যালু ছিল 1 রিঙ্গিত সমান 25 টাকা, 1 রিঙ্গিত সমান 25 টাকা, তাহলে সে যখন 1000 রিঙ্গিত ইনকাম করতো তখন তার ইনকামের ভ্যালু ছিল, হ্যাঁ ইন টার্মস অফ, সে তো তার কান্ট্রির হিসাবটাই করবে, ঠিক আছে? তাহলে তো সেটা 25,000 টাকা পাইতো সে। 25,000 টাকা। হ্যাঁ, তো পরে যখন এটা ওই যে ডিভ্যালুয়েশন হলো, $1 যখন 4 রিঙ্গিত দিচ্ছে তখন কিন্তু এটার দাম হয়ে গেল 20 টাকা। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? সো বাংলাদেশি টাকায় 20 টাকা, সে কিন্তু এখন ওই তার কিন্তু বেতন ওই সময় খুব যে বাড়ছে তা কিন্তু না, ওই ডিভ্যালুয়েশনের কারণে তার যে বেতন বাড়ছে তা কিন্তু না, তার সে কিন্তু 1000 টাকাই পাচ্ছে, 1000 রিঙ্গিতই পাচ্ছে বেতন। তাহলে এখন বাংলাদেশে সে পাঠাইতে পারতেছে 20,000 টাকা। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, অন্যদিকে কি করছে একজন টুরিস্ট, বা আমি এই যে গিয়ে বললাম যে আমি ওখানে গেলাম, আমার সুবিধা হয়েছে কারণ আমি যখন পড়তে যাচ্ছি তখন আমার কয়েক সেমিস্টার তো আমার স্কলারশিপ ছিল, আর কয়েক সেমিস্টারের জন্য আমাকে পে করতে হয়েছে। তো যেই সেমিস্টারে পে করতে হয়েছে ওখানে ধরো আমাকে 3000 রিঙ্গিত পে করতে হয়েছে। তো আমি প্রথমবার যখন গেছি তখন আমাকে 75,000 টাকা পে করতে হয়েছে, কিন্তু যখন আমার পরে পে করতে হয়েছে তখন কিন্তু 60,000 টাকায় পে করতে হয়েছে। জি 3000 রিঙ্গিত। বুঝতে পেরেছো? তো দেখো আমি 15,000 টাকার কিন্তু অ্যাডভান্টেজ পেলাম যখন আমি বাংলাদেশ থেকে ওখানে গেলাম। আর if you are visitor then it will be definitely তাহলে কি হবে যে more students will go there for study। yes, হ্যাঁ, more students will go there for study। কিছু রিঙ্গিতের হয়তো মানে কমলেও তারা যদি আগে পাইতো 500 স্টুডেন্ট, এখন হয়তো 1,500 স্টুডেন্ট ভর্তি হইতেছে তাদের এখানে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে they are carrying more dollars। হ্যাঁ, more dollars due to this benefit, যে হ্যাঁ আমি এখন আমার তুলনায় অনেক কম টাকায় লেখাপড়া ওখানে করতে পারতেছি। 60,000 টাকা এক সেমিস্টারে তো বাংলাদেশেও লাগে। আইইউসিতে তো ফার্মাসি পড়তে প্রতি সেমিস্টারে 60,000 টাকা লাগবে। তো ওই 60,000 টাকায় তুমি যদি মালয়েশিয়ার একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারো তাহলে এটা অনেক ভালো না? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেই 2টা থেকে এই বকবক করছি। তাহলে আমরা স্টপ করতে পারি এখন নাকি? সবার মাইক্রোফোন অফ।
জি স্যার আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ